Coming to this campus is very nostalgic. Most of you would agree that we spent our best period of our lives in this campus. I have come across students of several other institutions, but I can emphatically say that the feeling of brotherhood, এই যে ভ্রাতৃত্ববোধটা আছে না আমাদের মধ্যে, that nurtured over here is very unique. It is that same feeling that has shaped our lives, taught us to share and care, and inculcated in us a deep sense of mutual respect. এখানে সবাই হয় আমাদের দাদা বা দিদি, নয় বন্ধু বা ছোট ভাই বোন। সবাই এই ফিলিংটা is not there in many institutions. তো এইবার আমরা আমাদের সেই নানা রঙের দিনগুলির কথা নিয়ে একটুখানি সেই সেশনে যাব। তো টু স্টার্ট উইথ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা why do I unnecessarily keep you waiting here? Please, thank you very much all for coming up. I would like to take the help of Debol Banerjee here. Debol, why don't you take up from here, and we will start with some. Sure. My name is Debol Banerjee, and I live in Canada, Toronto. I am a 1984 electrical grad, and I used to stay in Hostel 7 for the first 3 years and in Chengupto for the final year. There are great many stories that we have heard from our seniors from time to time, all the nostalgic stories, fond memories, sad memories, all mixed up together. We would like to reminisce those memories, and I would like to start with an audio recording of one of our very senior alumni. His name is Jyotiranjan Sengupta. He is 1954 civil, and he just celebrated his 90th birthday, lives in Canada, Toronto, very close to me. His wife tells us that, Mithudi actually, tells us that his memory is failing, so it's very difficult to get him to tell something about his fond memories at a stretch longer than a minute or so because his memory is so failing. But still, Mithudi actually managed to get an audio clipping from Jyotida, and we would like to start with that. So. তুমি এইখান থেকে তো স্পিকারটা না নাকি না অডিওটা এখান থেকে ওকে বাড়ি করো স্পিকারে দিয়ে থেকে 1954 সালে পাস করেছি আমার এখনো ওই কথা মনে আছে এবং ভীষণ ভালো লাগে যে বি কলেজ তখন কত আমাকে নানান ব্যাপারে হেল্প করছে এবং আমিও তাদের জন্য অনেক কিছু করেছি জেনে আমার ভীষণ ভালো লাগছে এখন বয়স হয়ে গেছে আজ প্রায় 90 হলো শোনা যাচ্ছে কি incidentally you know Gabisu has got different chapters alumni chapters at different locations we are spread out around the world in Canada we have BECAC which is Bengal Engineering College Alumni Association of Canada and Jyotita happened to be the founding
single person, sole person. He pulled all us in, okay? But he was the person who actually initiated with the idea of opening a chapter. And we are all so indebted to Jyotida. Even before COVID, we had picnics. He used to attend on a regular basis. Every single picnic. I haven't seen him miss any one of them, despite his age. Such an energetic person. We are so indebted to him. The next one is from Sudhanshu Shekhar Chakraborty. He is of batch 1957, civil. অনেক দিন হয়ে গেল 1953 থেকে 57 বি কলেজের 4 বছরের ছাত্র জীবন তবু মনে হয় মনের মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে এই ক্যাম্পাস কলেজের জীবন সেই ক্লক টাওয়ার যেটা কখনো চলে কখনো চলে না তারই পাশে নিস্তরঙ্গ টিভির সবুজ ওভাল মাঠ বিকেলে বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছায়াময় পথ 4টি বছরের কতই না ছোট ছোট স্মৃতি আজও মনে রাঙিনায় ভিড় করে আছে আর এই পরিবর্তনশীল জগতে পরিবর্তন ছাড়া সব কিছু পাল্টায় বয়সের ভারে যখন এই শরীর জরাজীর্ণ তখন এই কুটিল বেলায় মনে হচ্ছে আমরা পাল্টেছি অনেক কিছুই পাল্টেছে আচারে ব্যবহারে পারস্পরিক সম্পর্কে কিন্তু সেই 4টি বছরে যে মননধারা তৈরি হয়েছিল তা অনেকটা নারীর টানের মতন সেখানে কোনো ভেদাভেদ নেই কোনো প্রতিযোগিতা নেই কোনো হিংসা দেশ বা মান অভিমান বা কান্নি মারার ছদ্মবেশ নেই আছে শুধু প্রাণকলা হাসি আর আড্ডা সবাইকে নেই কাউকে বাদ দিয়ে নয় প্রণাম I would like to take this up. This section is called Down the Memory Lane, and I would take this opportunity to invite some of our very senior members to share their stories one by one. I would appreciate if they can. I will request Orunda, Shamada, Achyuta to come over and share their stories, and our past president Anjanadi. I would request her to come over as well to share some fond memories. And anybody who would want to, Orunda, please. Shamada. এখানে আসুন একজন একজন করে বলবেন you can come and join me in the stage here Achyuta. I'll take help of Shamada because he's naming some seniors. I do not know their batches, the year of passing, and their departments. So Achyuta, Shamada will help me out there. Shamada, please call. You see, actually now already Orunda is here, 57 Civil. Orunda is here on the stage, and Achyuta is also coming. And I would also request that the first president of Gabeshu, Amitabha, you will have to say something. You will have to say something, and hopefully Tathada are also reached here. Tathagata Rai, 1966 Civil. Shamol Mitro, 1967 Civil. Shamol Kumar Mitro, 1967 Civil. Okay. Orunda, আপনি start করুন. Let's start with Orunda here. আজকে এই সুন্দর সকালবেলা রোদ উজ্জ্বল আমরা এনজয় করে আসছি অনেক দিন ধরে 10 বছর হয়ে গেল এই দিনটা খুবই আনন্দের আমরা সবাই এনজয় করি আমার পার্টিকুলারলি স্মৃতি বলতে গেলে আমার কলেজের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন অনেক দিন আমি 1953 সালে কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম ঢুকেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে 57-এ পাস করে আবার 58-এই ফ্যাকাল্টি হয়ে জয়েন করেছিলাম আর 71-এ আমি ছেড়েছি বি কলেজ তাহলে ধরতে গেলে 53 থেকে 71 এ আর কত বছর হলো অনেক বছর হয়ে গেল আমি বি কলেজের ক্যাম্পাসে ছিলাম
কাজেই আমার সত্যিকারে বলতে গেলে নারীর টান বিই কলেজের উপরে। আর সেই সময়টা 60s, আমি একটুখানি বলে নিচ্ছি যে 60s বিই কলেজ কীরকম ছিল, 1960s। সেই সময় আমার মনে হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য গোল্ডেন পিরিয়ড অফ বিই কলেজ, 1960s। আমি এখানে জয়েন করি 58-এ, তারপরে 1 বছর আমেরিকায় গেছিলাম, এক কলেজ থেকে পাঠিয়েছিল, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স করে ফিরে এসেছি। সেই সময় আমাদের এখানে শুরু হয়েছিল অনেক প্রোগ্রাম, যেটা ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম। 1 নম্বর হলো এখানে আমার মনে হয় পিএইচডি প্রোগ্রাম এখানে প্রথম। ডক্টর কল্যাণ ব্যানার্জি ফার্স্ট পিএইচডি আমার মনে হয় ইন দ্য হোল কান্ট্রি, এ ডিগ্রি গিভেন বাই ইউনিভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া। তো মাস্টার্স প্রোগ্রাম, পিএইচডি প্রোগ্রাম, সেই সময়ে আমেরিকা থেকে অনেক প্রফেসর এখানে এলেন, টেকনিক্যাল কোঅপারেশন মিশন সেই ইয়েতে অনেকে এলেন এখানে, প্রফেসর ভিলেম্যান, প্রফেসর বেনেডিক্ট, প্রফেসর পিকেট, ইঙ্গারসল, অনেকে এসেছিলেন এবং আমাদের ল্যাবরেটরি অনেক সুন্দর করেছেন সেই সময় তারা। এবং তারা সাথে পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশনটা খুব উন্নত হলো সেই সময়। তারপরে আরেকটা আরম্ভ হলো টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম। সেই সময় বিই কলেজ ফার্স্ট কান্ট্রিতে যখন এই প্রোগ্রাম শুরু হলো, প্রথম প্রোগ্রাম শুরু হলো এই কলেজে, টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম। তখন টিচারদের অভাব খুব, অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরি হচ্ছে, টিচার নেই, সেই জন্য টিচার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম। এখানে প্রোগ্রামে থেকে তারা মাস্টার্স ডিগ্রি করেছে, করে তারপর আবার যার যার স্টেটে চলে গেছে, গিয়ে সেখানে টিচিং আরম্ভ করেছে। কিছু কিছু টিচার্স এখানে ছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই খুব নাম করা, যারা টিচার্স ট্রেনিংয়ে ছিলেন অনেকেই, তারা এখানে অনেকদিন ছিলেন। সে বিই কলেজকে অনেক কিছু দিয়েছে তারা। কাজে এই সময়টা আমি যখন ক্যাম্পাসে ছিলাম টিচার হিসাবে, তখন খুব আনন্দে কেটেছে। আমরা টেনিস খেলতাম, ব্যাডমিন্টন খেলতাম, নানান রকম খেলাধুলো ছিল, ক্লাব ছিল, কাজেই দুর্গাপূজা হতো। ক্যাম্পাস লাইফ ওয়াজ সো বিউটিফুল। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যেরকম ছিল, টিচার অবস্থাও আমরা ইয়াং টিচার ছিলাম, কিন্তু খুব আনন্দে কেটেছে ওই 10টা বছর খুব সুন্দরভাবে। কাজেই এটাকে ছাড়া মুশকিল। যতদিন বেঁচে থাকবো বিই কলেজ অন্তরে থাকবে, হার্টে থাকবে। এখন আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাই, লাস্ট ইয়ার আমি বলেছিলাম যে আমাদের কলেজের যারা পুরনো হস্টেলগুলো, এখন পুরনো আর কি, সিঙ্গেল সিটেড রুম যেগুলো ছিল, রিচার্ডসন, ম্যাকডোনাল্ড, সেনগুপ্ত, পান্ডিয়া, উলফেন্ডান, এইগুলোর একটু সংস্কার দরকার, পার্টিকুলারলি কিচেন। আগে গত বছর এসে রিচার্ডসন হস্টেলে গেছিলাম, তাতে দেখলাম যে বাথরুম টাথরুমগুলো অনেকটা ভালো করেছে এবং পরিষ্কার, মোটামুটি পরিষ্কার, কিন্তু কিচেনটা সেই একই অবস্থায় আছে। আমার মনে হয় কিচেনগুলো মডার্নাইজ করার দরকার। সেই জন্য আমি নিজে রিচার্ডসন হস্টেলে ছিলাম 3 বছর। কাজে আমারও একটু নারীর টান আছে রিচার্ডসনের উপরে। কাজে রিচার্ডসন দিয়ে শুরু করতে পারলে ভালো হয়, কিচেন, মডার্ন কিচেন তৈরি করা। এটা যদি গাবেসের থ্রু দিয়ে করা যায়, উইদাউট ইনভলভিং IIST অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ব্যুরোক্রেসি, তাহলে খুব কুইকলি করা যায় এবং করতে পারা যায়। আমি নিজে ইন্টারেস্ট নিয়ে এটা করতে পারি। যদি IIST তারা ছেড়ে দেয় রেসপন্সিবিলিটি আমাদের উপরে, গাবেসের উপরে, ইট উইল বি গেট ইট ডান ইন 3-4 মান্থস। আমি যারা রিসার্চনে ছিলেন এখানে যারা আছো, তাদের কন্ট্রিবিউট করতে, যদি এটা সম্ভব হয়, আই উড লাইক টু গেট ইট ডান। থ্যাংক ইউ। অমিতাভ দা আসুন। আমরা কি বাংলায় বলবো? বাংলায় বলতে পারেন, তবে এখন অনেক অবাঙালি স্টুডেন্ট আছে, সেই জন্যই বলছি। whatever you are comfortable with is fine, I think. যারা যারা শুনছে ইন্টারেস্ট নিয়ে, তারা হয়তো বাংলা শুনলে খুশি হবে। হ্যাঁ, নমস্কার। আমরা এখানে আমাদের পরিচিতি কোন ব্যাচ, কে কতটা হেরিটেজ,
তো আমি যেহেতু 57 ব্যাচ, আমার মনে হয় না আমাদের আগের ব্যাচের আর কেউ আছেন এখানে, আমরাই হয়তো ওল্ডেস্ট যারা অ্যাটেন্ড করছি। আমি আমাদের সময়কার একটা বিশেষ অনুষ্ঠান, সেটা নিয়ে একটু বলি, হয়তো অনেকেই সেটার সম্বন্ধে জানেন না। আমরা যখন কলেজে, তখন 1956 সালের ডিসেম্বর মাসে এখানে সেন্টিনারি ফাংশন হয়। সেটা বিই কলেজের প্রথম সেন্টিনারি হিসেব বা পুরনো স্মৃতি হিসেবে ফাংশন, এবং এই সেন্টিনারি নিয়ে 1.5 বছর 2 বছর আগে থেকে কমিটি তৈরি হয়। আমরা থার্ড ইয়ারে তখন, কাজে আমাদের থেকে কিছু মেম্বার সেন্টিনারির কমিটির পার্ট ছিলেন। দুটো ঘটনা খুব জলজল করে এখনও মনে। আমাদের সেন্টিনারিতে তখন বিধানচন্দ্র রায় চিফ মিনিস্টার এবং জওহরলাল নেহরু প্রাইম মিনিস্টার। জওহরলাল নেহরু বিধানচন্দ্র রায়ের রিকোয়েস্টে কথা দেন যেখানে আসবেন এবং ইনগরেট করবেন। এই মাঠে দাঁড়িয়েই, এখানে ফ্ল্যাগ স্টাফ ছিল, জওহরলাল নেহরু প্রথম লেকচার দিয়ে সেন্টিনারি ইনগরেট করেন। কিন্তু এই সেন্টিনারি ঘটনার পেছনে কতগুলো স্মৃতি আছে যেটা আমরা ভুলতে পারি না। যেমন সেন্টিনারি ছিল 26 কি 25 থেকে 31 পর্যন্ত, যতদূর আমার মনে আছে, কি 1 পর্যন্ত। জওহরলাল নেহরু যেদিন আসবেন তার 3 দিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টি হলো ডিসেম্বর মাসে, এবং যেটা এখন লর্ডস বলা হয়, যেখানে এই বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে, ওইখানে একটা বিশাল এক্সিবিশন করার ব্যবস্থা হয়েছিল। অ্যান্ড নেহরু নিজে বলেছিলেন যে স্টুডেন্টরা যদি কোনো কিছু করে আমি সেটা দেখতে চাই। তো কথা ছিল জওহরলাল নেহরু এক্সিবিশন ভিজিট করবেন। আমরা প্রচণ্ড উত্তেজিত, আমরা যারা মডেল করেছিলাম নানান রকম, হই হই করে কাজ হচ্ছিল। কিন্তু যখন বৃষ্টি হলো 23 বা 24 তারিখে, পুরো জায়গাটা হাওড়ে পরিবর্তন হলো। মানে প্রায় সমস্তটাই সিল্ড ভর্তি, এখনকার থেকে অনেক নিচে লেভেল ছিল, চারিপাশে জল গিয়ে দেখা গেল 1.5-2 ফিট জল দাঁড়িয়ে গেছে এবং তার তলার মাটিটা পুরো কাদা হয়ে গেছে। এবং সেটা হার্ডলি 3 দিন আগে। সমস্ত মডেল নষ্ট হয়ে গেছে, বৃষ্টির জল পড়ে রং উঠে গেছে। আমরা একদম মর্মাহত যে কিছু করা যাবে না। কলেজের প্রফেসরদের বা প্রিন্সিপালের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, ওরা কী কৈফিয়ত দেবেন ঠিক করতে পারছেন না। সেই সময় এই কলেজ থেকেই পাশ করা 3-4 বছর আগে যারা পাশ করেছেন, 53 ব্যাচ বা 54 ব্যাচ, যারা পিডব্লিউডিতে ছিলেন, তারা একযোগ হয়ে একটা অদ্ভুত কাজ করলেন। সারা রাত্রির ধরে লরির ব্যবস্থা করে পিডব্লিউডির অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য নিয়ে সারা রাত্রির এখানকার যত কাঠের কারখানা ছিল, তখন অনেক ছিল, সডাস্ট আর বালি এনে সারা রাত কাজ করলেন। আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি যে ওই জলের মধ্যে কিছু করা যাবে। কিন্তু পরের দিন এসে আমরা দেখলাম যে জায়গাটা পুরো ভর্তি হয়ে গেছে এবং কিছু করা যেতে পারে। তখন অহরাত্র কাজ করে সেই সব মডেল তৈরি হলো। জওহরলাল নেহরু এখানে ইনগরেট করে এক্সিবিশনে গেলেন ডক্টর বিসি রায়কে সঙ্গে, ডক্টর বিধান রায়কে সঙ্গে নিয়ে, এবং খুব খুশি হলেন এক্সিবিশন দেখে। মানে ভাগ্যের পরিহাসে আমরা প্রায় একটা অদ্ভুত জায়গায় চলে যাচ্ছিলাম। সেখান থেকে আরম্ভ করে আমরা আবার একটা নতুন উৎসাহ পেয়ে এক্সিবিশনটা সাকসেসফুল হলো। আর একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে, খুব ভালো কালচারাল ফাংশন ছিল রোজ রাত্রিরে। ক্লাসিক্যালে নিখিল ব্যানার্জি সেতার, আলী আকবর শরৎ, বড়ে গোলাম আলী খাঁ, তখন ভীষণ নাম, বড়ে গোলাম আলী খাঁ গান গাইছেন রাত্রির বেলা 11টার পরে। বড়ে গোলাম আলী খাঁ যখন ওর খুব পপুলার ঠুংরি আয়না বালাম, কাকরু সাজেনি আয়না বালাম গাইছেন, সেই সময় হঠাৎ এখানে তখন বহু জাহাজ দাঁড়াতো কিং জর্জেস ডকের জন্যে। তারা সেটা 31শে ডিসেম্বর তাদের সাইরেন বাজতে আরম্ভ হলো। মানে রাত 12টা হয়েছে এবং নতুন বর্ষকে
ওয়েলকাম করে তারা তাদের এর বাজাচ্ছে। বড়েগলা মালিক গানের মধ্যিখানে থামিয়ে দিলেন, ওর একটা বড় পিকদান থাকতো, সেটা নিয়ে একটু মুখ পরিষ্কার করে বললেন, নয়া সাল সব কোই কা মুবারক হো। এই যে নিউ ইয়ার্স গ্রিটিং আমরা পেয়েছিলাম সেই বছর 56-এর 31 ডিসেম্বর, সেটা এখনও মনে জল করে। এই দুটো ছোট্ট ঘটনা বললাম। সেন্টিনারি নিয়ে কিছু লেখা হয়তো হয়েছে, কিন্তু এই সেন্টিনারির ঘটনা বা তারপরে 125 বছর 150 বছর এর ইতিহাস হয়তো আমাদের লিখে রাখা দরকার। ধন্যবাদ। আপনি আসুন, আপনার ব্যাচ ইয়ারটা সবাইকে বলুন, সবাই জুনিয়র যারা আছে তারা তো জানেন না, সেটাও বলুন। আমি 1961 মেকানিক্যাল থেকে পাস করেছি। আমার নাম অচ্যুত ঘোষ। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি ইংরেজিতে বলবো, কারণ আমি মাঝে মাঝেই কলেজে আসি পড়াতে, কিছু একটা করতে করতে পড়াতে, কোনো একটা কায়দা করে এসে যাই, কিছু প্রয়োজন না থাকলেও। কি আনন্দ এই ক্যাম্পাসে আসা। আরে পৃথিবীর কোন কটা কলেজের এই ক্যাম্পাস আছে 160 বছরের পুরনো? অবশ্যই এই ক্যাম্পাসটা 160 বছরের নয়, 150 বছর তো বটে। এই গাছ, এই ঘাস, এ আমার মনকে ভীষণ টানে। তা আমি ভেবেছিলাম একটু ইংরেজিতে বলবো, কারণ এখনকার যারা ছেলেমেয়েরা তাদের 30 ভাগ অন্ধ্রপ্রদেশের, কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা কেউ নেই, কাজে বাংলা বললেও চলবে। আর ওই ছেলেমেয়েরা বছর চারে এখানে থাকলে মোটামুটি বাংলা শিখে নেবে। তা একটা দুটো প্রথমেই আরম্ভ করি। আমি অমিতাভদা আর অরুণদা, এদের দুজনকে, আমার সিনিয়র ভাই দুজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি, আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে না। আমার বন্ধু এখানে বসে আছে, তা আমি এদের, আমার অমিতাভদা আর অরুণদাকে আমি নমস্কার জানাই। সেটা আমার করা উচিত ছিল আগেই, সেটা এখন শুধরে নিলাম। আমি আমার সময়কার একটা দুটো কথা বলতে চাই। আমাদের সময় প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর অতুল চন্দ্র রায়, তাকে ব্র্যাকেটে কালো মানিক বলা হতো। অসাধারণ পার্সোনালিটি ছিল, আর আমাদের অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স পড়াতেন, সে পড়া ভুলবার নয়। তা আমরা প্রথম দিন ডাউনিং থেকে আসছি, ওই মাঠটা শর্টকাট করবার চেষ্টা করছি, ওই যেখানে ক্যান্টিন মাঝখান দিয়ে। অতুল রায় কলেজ থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছেন, উনি নিজে গাড়ি চালাতেন। দাঁড়িয়ে গেলেন, দাঁড়িয়ে গিয়ে গালাগাল দিতে আরম্ভ করলেন, মানে নানা রকম ইংরেজি ভাষা টাষা, বাংলা উনি ঠিক বলতেন না, ইংরেজি ভাষায় বললেন, গেট ব্যাক অল দিস ইডিয়েটস হোয়ার ফ্রম ইউ কাম। ওই শব্দটা ব্যবহার করেননি। তোমরা কোত্থেকে সব এসছো, তোমাদের কোনো কিছু জানা নেই, মাঠ দিয়ে হাঁটছ, যাও রাস্তা দিয়ে হাঁটো। আর পা দেখলেন, এখনকার ছেলে মেয়েদের পাটা আমি মাঝে মাঝে দেখবার চেষ্টা করি। আমাদের সময় পায়ের জুতো পরা একটা মাস ছিল, চটি পরা, পাজামা পরা, এইসব ড্রেস কোনো অনুমতি ছিল না। এবং সত্যি কথা বলতে কি, ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস করলে চটি পরে ঠিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্র্যাকটিস করা যায় না। চটি পরলে ইঞ্জিনিয়ার বলে আমারও মনে হয় না। যাই হোক, এইসব কতগুলো কথা আমি বললাম, আরও সব অনেক কথা আছে, কিন্তু আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব বলছিলেন যে এই আমাদের ক্যাম্পাসের কথা। আমি আবার সেই উক্তি করছি যে এই যে ক্যাম্পাস, এই বাড়ি তো পরে হয়েছে, আমাদের সময় ছিল না। আমাদের সময় ছিল, ছিল, তা মানে পরে হয়েছে এটা। তা এই যে গাছপালা, এই যে মাঠ, এই কটা কলেজের কটা ক্যাম্পাসের আছে। আর আছে আইআইটিগুলোর আছে, কিন্তু আইআইটিগুলোর বয়স সবচেয়ে বেশি আইআইটি খড়গপুর 40 বছরের বেশি নয়। কিন্তু আমার কলেজে এলে কারণে অকারণে আমার মনটা আনন্দে ভরে ওঠে, এবং আমার সব বন্ধুদের দেখলে আমার মনের মধ্যে আনন্দ হয়, আমি যেন আমার যুবা বয়সে ফিরে যাই। নমস্কার। অচ্যুতদা যে বললেন, আই অ্যাকচুয়ালি রেজোনেট হিজ ফিলিংস অ্যাজ ওয়েল। আমি বহু দূরে থাকি, 14,000 কিলোমিটার দূরে। আই ফিল ভেরি ইমোশনাল প্রত্যেকবার আসলে।
সাথে সেনগুপ্তই দুটো জায়গায় ছিলাম, যেতাম বারবার। অঞ্জনাদি, Anjanadi is the ex-president of EC8. I would request her to come and share her thoughts and memories, please. হ্যালো হ্যালো, বেশি নেবে নাকি? হ্যালো হ্যালো, আমি 1967-এ পাশ করেছি। আই এম সো সরি, 77, আমার ব্যাচ ওখান থেকে চিৎকার করছে। হ্যাঁ সরি, আমি কলেজে ঢুকেছি 1972, একটু পরে বলছি আর কি কলেজে কীরকম সময় ঢুকেছিলাম। আর 77-এ বেরোনোর কথা, কিন্তু বেরিয়েছিলাম 78-এ। আমার নাম অঞ্জনা গাঙ্গুলি রয়, কলেজে অঞ্জনা গাঙ্গুলি ছিলাম। আমি আমার লাইফ পার্টনারও এইখান থেকেই পেয়েছি, সুকান্ত রয়। তো আমি এখন অঞ্জনা গাঙ্গুলি রয়, তো দুটোই আছে, তো আগেরটাও ছাড়ার দরকার নেই। তো আমি একটু একটা বলি প্রথমে, যে আমরা কলেজে ঢুকেছিলাম 6 মাস দেরিতে। কারণ আমাদের সময়, আমরা ঢোকার আগে কলেজে দুটো ফার্স্ট ইয়ার আরও ছিল। তো তারা ওই ফার্স্ট ইয়ারে যে হস্টেলগুলো, ছেলেদের হস্টেল যেগুলো থাকে আর কি, ডাউনিং আর 13 নম্বর, তখন ছেলেদের হস্টেল ছিল, ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের। তো সেখানে অলরেডি দুদল ফার্স্ট ইয়ার বসে আছে আর কি, তো তাদের পরীক্ষাও হয় না, তারা বেরোয়ও না ওখান থেকে। তো আমরা এই জন্যে কলেজে ঢুকেছিলাম ডিসেম্বরে, 10th ডিসেম্বর ঢুকেছি। এবং আমাদের ব্যাচ আমরা খুব বড় করে ওই 10th ডিসেম্বরটা আমরা সেলিব্রেট করি। ইনফ্যাক্ট কিছুদিন আগে আমরা 51st ইয়ার সেলিব্রেট করেছি, লাস্ট ইয়ারে 50th ইয়ার অফ গেটিং ইন টু বি কলেজ, সেটা সেলিব্রেট করেছিলাম। তো এইটা ছিল আমাদের সিনারিও। যেহেতু আমরা কলেজে 6 মাস বাদে ঢুকেছি, বাকিদের যখন মানে পরীক্ষা হতো বা কিছু, আমাদেরটা কারোর সাথে অ্যালাইন্ড ছিল না আর কি। তো ন্যাচারালি ওই জানুয়ারি মাস থেকে আমরা, জানুয়ারি কি ডিসেম্বর থেকে যেহেতু ক্লাস করছি, তো আমাদের পরীক্ষাগুলো অন্যদের সাথে হতো না। তো একটা সময় হতো যখন আমরা কলেজে একলাই থাকতাম। ইনফ্যাক্ট আমাদের লেডিস হোস্টেলটা বলি একটু, তখন লেডিস হোস্টেল ছিল স্টাফ কোয়ার্টার, একটা ওই ওভালের পাশে একটা বিল্ডিং আছে, সে ওইগুলো 4 তলা বিল্ডিং। তো সেই বিল্ডিংয়ের 2টো ফ্লোরে প্রফেসররা থাকতেন। একজন তো আমার মনে আছে, আমাদের ডক্টর দাস ছিলেন আমাদের ড্রয়িংয়ের প্রফেসর, আর একজন আমাদের ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর সিনহা রয় ছিলেন, উনি ওখানে থাকতেন। তো এই 4টে ফ্ল্যাটে 4 জন প্রফেসর থাকতেন, আর বাকি মানে 3rd আর 4th ফ্লোরে আমরা মেয়েরা ওই 4টে ফ্লোরে থাকতাম। আর তখন সবশুদ্ধ কলেজে মেয়ে ছিল বোধহয় 13 থেকে 14 জন, তো খুবই কম মেয়ে। আমি একটু মানে মেয়েদের পার্সপেক্টিভ থেকে মানে কলেজটা তখন কীরকম ছিল আর কি। তো আমাদের তখন ক্লাস হতো ওই ফার্স্ট হাফ আর সেকেন্ড হাফ আমরা দুপুরের দিকে বাড়িতে হস্টেলে ফিরে আসতাম। তো ওখানে চান টান করে খেয়ে দিয়ে আবার কলেজে যেতাম। মানে একটা খুব মানে ভীষণই আনফর্চুনেট ব্যাপার ছিল, কলেজের বিল্ডিংয়ে কোথাও কোনো লেডিস টয়লেট ছিল না। তো আমি না, লেডিস টয়লেট ছিল না। আমি জানি না এখনও আছে কি না, এখন হয়তো আছে, তো আমাদের সময় ছিল না। মানে আমার বা আমার কলেজের কারোর, আমার হস্টেলের কারোর কিছু দরকার হলে আমাদের হস্টেলে ফিরে আসতে হতো। তো খুব একটা দূরে ছিল না হস্টেলটা, আর খুব কম মেয়ে। আমি আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আমাদের
কমন ওই একটা কোর্স হয়, সেটা পড়েছি। আমাদের 5 ইয়ার্স ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি আমরা। ফার্স্ট ইয়ার আর সেকেন্ড ইয়ারে আমরা একসাথে ক্লাস করতাম সব ডিপার্টমেন্ট। আমার 60 মনে হয়, আমি এ সেকশনে ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে। তো ওই 60 ছেলের মধ্যে আমি একলা মেয়ে ছিলাম, ক্লাস করতাম তাদের সাথে। সেটা কোনো অসুবিধে কিছু ছিল না। আই টুক ইট অন স্ট্রাইড, সেটা রিয়েলি কোনো প্রবলেম ছিল না। খুব ভালো বন্ধু টন্ধু ছিল। তো আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে কলেজে ঢুকি তখন আরেকটি মেয়ে আমার সাথে ঢুকেছিল, সেও ইলেকট্রনিক্সেরই ছিল, নন্দিতা বড়ুয়া। তো নন্দিতা বড়ুয়া অ্যাকচুয়ালি ওর এ সেকশনে থাকার কথা, আর আমি গাঙ্গুলি জি আমার বি সেকশনে থাকার কথা। কিন্তু দুটো মেয়েকে এক জায়গায় দেওয়ার জন্যে তো দুজনকেই ওই এ সেকশনে দিয়ে দিয়েছিল। আর নন্দিতা বড়ুয়া ও মোটামুটি মাসখানেক বোধহয় কলেজে ছিল, তারপরে ও চলে গেল। ও যাদবপুরে কেমিক্যাল পড়ার ইচ্ছে ছিল, আর ও অ্যাকচুয়ালি বিএসসি করে এসেছিল। তো ক্লাসে দেখতাম ওই ম্যাথস ট্যাথসকে কিছু প্রফেসর জিজ্ঞেস করলে নন্দিতা সরাসরি বোর্ডে গিয়ে বেশ করে টোরে দিচ্ছে। এত ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স লাগতো। স্কুলে পড়াশোনায় ভালোই ছিলাম, মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেই বেরিয়েছিলাম, কিন্তু ভাবতাম যে কি হচ্ছে এটা। ও আর স্পেশালি ও আর একটা মেয়ে, তো আমার একটা খুব অদ্ভুত ফিলিং হতো যে ও সব কিছু করে দিচ্ছে, তো আমি তো পারছি না, আমি তো বুঝতেই পারছি না অর্ধেক জিনিস। তো যাই হোক, 1 মাস পরে ও চলে গেল, এবং ও যাবে যখন তখন বুঝতে পারলাম যে ও অ্যাকচুয়ালি বিএসসি করে এসছে, বিএসসি ম্যাথস বা কিছু একটা ছিল ওর। তো যাদবপুরে কেমিক্যাল পড়তে চলে গেল। তো হলো, আমি সারা বছর ক্লাস করে নিলাম এ সেকশনে। ফাইনাল পরীক্ষা যখন আমার এলো রোল নাম্বার কার্ড, আমি তখন প্রথমে তো বুঝতে পারিনি। পরীক্ষার হলে ঢুকে দেখছি আমি তো কাউকে চিনি না ছেলেদের। তারপরে আর আমি একলাই, তো ঢুকে চারিপাশে একদম সমস্ত অচেনা লোকজন। তো আমি তখন বুঝতে পারলাম, যেহেতু আমি জি গাঙ্গুলি, তো আমাকে ওই গাঙ্গুলিদের সাথে দিয়ে দিয়েছে আর কি। গাঙ্গুলি বলে না, আমাদের ওই একজন গাঙ্গুলি ওখান থেকে হাত তুলছে। তো বেসিক্যালি বি সেকশনে যারা ছিল তাদের সাথে আমাকে দিয়ে দিয়েছে, কারণ ওটা তখন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে, রোল নাম্বারটা ওখান থেকেই এসছে আর কি। ওই মাথা নিচু করে বসে লিখে যাচ্ছি মোটামুটি। তারপর সন্ধেবেলায় হস্টেল থেকে বেরোলে চারিপাশ থেকে হস্টেল থেকে চিৎকার করছে, ও দেখে নেবো, ড্রয়িং পরীক্ষার দিন দেখে নেবো। এমনি মাথা নিচু করে লেখা হচ্ছে, আমি সত্যি কারোর সাথে কিছুই বলতে পারছি না। তো যাই হোক, খুব খুব কঠিন করে ড্রয়িং পরীক্ষাটা পাশ করেছিলাম। আমার কিছু বন্ধু এখানে আছে আজকে, যে ওদের কিছু হেল্প ছিল, নাহলে বোধহয় ড্রয়িং পরীক্ষাটা পাশ করে বেরোতেই পারতাম না আর কি। তো এইসব হয়ে গেল। সেকেন্ড ইয়ারে ক্লাস করতে যখন শুরু করলাম, তখন আমাকে ওই বি সেকশনের ছেলেপুলের সাথে দিয়ে দিয়েছে আর কি। নেই, আমার কোনো বন্ধু নেই, কিছু নেই। আমি ক্লাসে ঢুকি, কারোর সাথে কথা বলি না। আর ওই গ্যালারিতে ক্লাস হয়, তো কেমন হচ্ছিল, আমি ওই গ্যালারিতে আমি জেনারেলি একজনই মহিলা, আমি সামনেই বসে যেতাম। কিছুদিন পরে দেখলাম যে ওই গ্যালারিতে সব কটা কর্নার আটকানো রয়েছে, প্রত্যেকটা কর্নার। এবার আমাকে যদি ঢুকতে হয়, যে কোনো রোতে ঢুকতে গেলে আমাকে কাউকে একটু ঠেলে সরিয়ে বা কারোর ঘাড়ের ওপর দিয়ে আমাকে ঢুকতে হবে, প্রত্যেকটা কর্নার আটকানো। তো আমি কি করতাম, আমি সোজা গিয়ে একদম লাস্ট রো যেটা খালি থাকতো, যেটার কর্নারটা আটকে নেই কেউ আর কি, তো আমি ওইখানে গিয়ে বসে যেতাম আর কি। তারপর আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন যাকে আমরা আইনস্টাইন বলতাম, উনি আমাদের ফিজিক্স পড়াতেন। তো নামটা আমার ঠিক খেয়াল নেই। তো আমরা ওনাকে আইনস্টাইনের মতোই চেহারা ছিল ওনার, ভীষণই ভালো পড়াতেন। তো একদিন আইনস্টাইন ওরকম, ওনারই ক্লাসে আমি একদম লাস্টে বসে আছি আর কি। তো উনি ক্লাস পুরো পড়া হয়ে গেল আর কি, পড়ানো। তো যাওয়ার সময় বললেন, দ্যাট পুয়ার গার্ল, তোমরা নেক্সট দিন থেকে ওকে সামনে বসতে দিও। তারপরে আমি তখন দাঁড়িয়ে বললাম যে স্যার, আমি যখন ক্লাসে ঢুকি পুরো কর্নারগুলো সব আটকানো থাকে ওই গ্যালারির, তো আমি পারি না কোথাও। তো উনি, যাই হোক, উনি ওটা একটা অ্যানাউন্স করলেন আর কি।
তো আমার ঠিক খেয়াল নেই, হয়তো তারপর থেকে একটু ইজ আপ হয়েছিল। আর আমার তখন পুরো মাথা খারাপ আর কি, এদের সাথে এরা কেউ বন্ধু নয়। আমার প্রফেসর মৌলিক ছিলেন, যিনি বোধহয় ওই ক্লাসগুলো মানে কে কোথায় হস্টেল ওগুলো অ্যালাইন করতেন। আমি ওনার কাছে গিয়ে বললাম যে আমাকে এ সেকশনে দিয়ে দেবেন, এইখানে কেউ আমার সাথে কথা বলে না, গ্যালারিতে ওরম বন্ধ করে বসে থাকে। তো তারপরে ওদিকে এ সেকশনের যারা মানে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে আর কি, তারাও চেঁচামেচি করছে, কি দিয়ে দিয়েছে তোকে ওখানে, না ফিরে আসতে হবে। তো এর মধ্যে একদিন মানে বি সেকশনে একটা ক্লাসে আমাকে ওই বিয়ের ছেলেরা আর কি, তারা এখানে আছে, যারা আমাকে থ্রেটনিং করলো, তুমি চেষ্টা করছো এ সেকশনে ফিরে যাওয়ার, আমরা কিন্তু তোমাকে ফেরত যেতে দেবো না ওখানে। আমি বললাম তো দেবে না মানে, তোমরা কেউ আমার সাথে কথা বলো না, ও গ্যালারি আটকে বসে থাকো, আমাকে লাস্টে গিয়ে বসতে হয়। না না, এখন সব ঠিক হয়ে যাবে, সব বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। তো তারপরে আর সত্যি তারপরে এত বন্ধু, আমি আর যেতেও পারিনি ওখানে। এ সেকশনের ছেলেরা খুব হমিতম্বি করছিল, কিন্তু হয়নি আলটিমেটলি কিছু, আমাকে বিতেই থেকে যেতে হয়েছিল। তো খুব ভালো বন্ধু হয়েছিল। আর মানে এটাই বলে শেষ করব যে আমার লাইফের মানে সব থেকে ভালো সময় আমি বি কলেজে কাটিয়েছি আমার মনে হয়। এত ভালো বন্ধু হয়েছে, দেখবে তোমরা আমার ব্যাচের সব থেকে বড় গ্রুপ এখানে আছে, আমার ব্যাচের 77-এর। তো সেই এত ভালো সময়টা কাটিয়েছি হস্টেল এবং ইয়ে, আমি মোটামুটি সবার সাথে মিশতাম, ঘুরে বেড়াতাম। তো যাই হোক, মানে নেট হচ্ছে যে আমার লাইফের বেস্ট সময় আমি বি কলেজে কাটিয়েছি। আমার সব থেকে ভালো বন্ধু এখানে পেয়েছি, আমার লাইফ পার্টনার এখানে পেয়েছি। তো আর বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে এখানে। তারপরে আমি গাবেসুর সাথে খুব অ্যাক্টিভলি বেশ কিছু বছর ধরে, গত 6-7 বছর ধরে আছি, কাজ করছি এদের সাথে। শেষ করবো। শ্যামাদা একটা অর্ডার করে দিয়েছে, আই এম ফলোইং দ্যাট। ওকে, ইয়া, there is an announcement actually, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে এখানে। there is a book stall, and সেই বুক স্টলে অ্যাকচুয়ালি অল দ্য বুকস আর অথার্ড বাই আওয়ার অ্যালামনি অনলি। যতগুলো বই এখানে যা আছে সেগুলো শুধু আমাদের অ্যালামনিদের লেখা। সো ইফ এনিবডি ইজ ইন্টারেস্টেড দে ক্যান গো অ্যান্ড দে ক্যান বাই দোজ বুকস। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট হচ্ছে হ্যাঁ, সুবল চন্দ্র ভৌমিক, 1970 CE। Good morning, everybody. Subal Bhomik, 1970 civil batch. একটা প্যারোডি গান গাইব, তার আগে একটা কথা বলছি। আমাদের 1965-এ আমরা যখন কলেজে ঢুকি, ফ্রেশার্স ওয়েলকামে আমাদের ডাকা হলো, বসতে দেওয়া হলো মাদুর কিংবা কার্পেট পেতে, আর সবাইকে বলা হলো হাতে একটা একটা চকলেট, কাঠি দেওয়া চকলেট, বললো তোমরা এটা চড়তে থাকো, মুখ থেকে ফেলবে না। তখন ওই প্রোগ্রামে আমাদের সিনিয়র দাদা ছিল সুব্রত, প্রয়াত সুব্রত দাদা, তিনি একটা প্যারোডি গান গেয়েছিলেন। সেই প্যারোডি গানটার পুরো লিস্টটা পাইনি, তো আমরা 1970 ব্যাচে কয়েকজন মিলে কিছু চেঞ্জ করেছি এটাকে, তো সেটাই এখন চেষ্টা করব। আর তখনকার দিনে আমাদের রিক্রিয়েশন বলতে ছিল কমন রুমে একটা ডায়োড ভাল রেডিও, আর বেতায়তলা সিনেমা হল ঝর্ণা, বিখ্যাত সিনেমা হল, যেটাতে আমরা প্রায় সময় হেঁটে হেঁটে চলে যেতাম, নাইট শুরুতে চলে যেতাম। আর বোটানিক গার্ডেন তো ছিলই, বর্ষে কোনো কোনো অকেশনে গেলে তখন আমরা সেখানে হয়তো একটা চারু, যেটাকে আমরা চারমিনার বলতাম, কয়েকজন মিলে ফুক ফুক করে সেটা শেয়ার করতাম। তো যাই হোক, আমি এখন গানটা চেষ্টা করব। বুঝতে হচ্ছে বাড়ির ডাইনে ফাদার বায়ে মাদার, সামনে টেবলে পেছনে সিস্টার, লাদুজ লাদুজ ঢোকেল মধু,
তৈরি হবে ইঞ্জিনিয়ার। ডাইনে ফাদার বায়ে মাদার, সামনে বোর্ডে পেছনে সিস্টার, লাদুর লোদসের গেল মধু, তৈরি হবে ইঞ্জিনিয়ার। স্কয়ার চাই আর কাটা মারার বয়স, পাজামা প্যান্ট চলবে না চাই 13 ইঞ্চি চোস্ত। স্কয়ার পেন্সিল চাই আর কাটা মারার বয়স, পাজামা প্যান্ট চলবে না চাই 13 ইঞ্চি চোস্ত। মা বলুন রাখো না গো একটুখানি তো আবেদন, দলিল বাদে বধূ তোমার তৈরি হবে ইঞ্জিনিয়ার। দুদিন যেতে না যেতে গজাল তার পাখনা, রেগুলার যাওয়া হ্যাবিট হলো, কলেজ নয় রে ভাই জানে না। দুদিন যেতে না যেতে গজাল তার পাখনা, রেগুলার যাওয়া হ্যাবিট হলো, কলেজ নয় রে ভাই ছাড় না। 16 বছরের মধু পড়ছে রিং ছাড়ে 4 মিনার, আর মা ভাবেন ছেলে আমার হবে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। পরীক্ষা এসে গেল, ভাবনা হলো পড়াশোনার, কিন্তু হতে দিল না তার প্রাণের বন্ধু আর যত। পরীক্ষা এসে গেল, ভাবনা হলো পড়াশোনার, কিন্তু হতে দিল না তার প্রাণের বন্ধু আর যত। বছর 2 রিক্ট করে মধু হলো সেনার, আর মা গাধেন ছেলে আমার হলো না তো ইঞ্জিনিয়ার। ডাইনে ফাদার বায়ে মাদার, সামনে বোর্ডে পেছনে সিস্টার, লাদুর লোদসের হইল মধু, তৈরি হবে ইঞ্জিনিয়ার। আর মা কাঁদেন ছেলে আমার হলো না তো ইঞ্জিনিয়ার। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এখন যে সুবলের গানটা যেটা হলো, আমরা যারা একটুখানি পুরনো মানে আমাদের সময়কার, তারা সবাই জানে যে কলেজের তখন এই নিয়ে নানা সময়ে সঙ্গে সঙ্গে প্যারোডি তৈরি করতেন প্রদীপ রায়কে তো পরে যারা আছেন তারাও জানে, কেন অনেকেই প্রদীপদার ছাত্র ছিল। আর গানগুলো গাইছেন সুব্রত মুখার্জি। আমাদের এই দুজনের কেউই নেই এখন।
সুহাসদা বলবেন কিছু উচ্চারণ। আপনি আসুন স্টেজে, এরপরে যে লিস্টে আছেন সে তারপরে আপনাকে ডাকছি। তথাগত রয় 1966 সি, আসুন। মোটামুটি ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ভাষণ অনেক দিয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। তো আমার নাম তথাগত রায়, 1966 সিভিল। সেই সময় ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলাম। তারপরে বেশ কিছুদিন হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে অন্য যত রকম অকর্ম সম্ভব সমস্ত করছি। তার মধ্যে ওকালতি আছে, রাজনীতি আছে, হরেক রকম আছে আর কি। তো সেই সময়কার কিছু ঘটনা যেগুলো খণ্ড খণ্ড মনে পড়ে, সেগুলো দু একটা মনে করি। আমরা সেনগুপ্তয় থাকতাম শেষ 2 বছর, 5 বছরের কোর্স ছিল, 4th ইয়ার 5th ইয়ার সেনগুপ্তয় থাকতাম। সেনগুপ্তর খুব বদনাম ছিল যে খারাপ ছেলেদের হল। থ্যাংক ইউ, রেখে দাও, তুমি পরে খাবো। সেনগুপ্তর খুব বদনাম ছিল খারাপ ছেলেদের হল। এই যে এতক্ষণ ধরে সুব্রতর গান হলো, এই সুব্রত সেনগুপ্তয় থাকতো, সেই সময় আরও ছিল, আপনিও থাকতেন না। এবার সেনগুপ্তর বদনামটা একটু ঘুচলো, কারণ অচ্যুতদা একটা আউটস্ট্যান্ডিং লোক আর কি। তো সে সেনগুপ্তয় আরও যারা সুব্রতদের ব্যাচের ছিল, সুব্রতদের ব্যাচ মানে সুব্রতরা আমাদের অরিজিনালি 1 বছরের সিনিয়র ছিল। তারপর সেকেন্ড ইয়ার থেকে 3rd ইয়ারে উঠতে গাড্ডু খায়, খেয়ে তারপরে তারা 9 নম্বরের একতলায় থাকতো, এবং সেটা একটা গ্রুপ হয়েছিল যাকে সবাই ভয় পেত। তো যাই হোক, সেই সুব্রত, আরও ছিল শীতেন শিকদার। সুব্রত চলে গেছে, শীতেন শিকদারও চলে গেছে। শীতেন শিকদার চেহারাটা কীরকম ছিল এটা সম্বন্ধে বলি। আমাদের আরেকজন ছেলে ছিল মনোজ সাহা বলে, সেও চলে গেছে। সেই মনোজ সাহা বীরভূমের ছেলে, সে কথা বলতো, কথা বলার সময় হা হা করে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোতো। তো এরা সব একবার আগে সুব্রতর গল্পটা বলি। যখন আমরা সেকেন্ড ইয়ারে উঠলাম, তখন ওরা সেকেন্ড ইয়ারে ফেল করে থেকে গেল রিপিট করে। তখন আমি মনোজ শাহর পাশের ঘরে শীতেন শিকদার থাকতো। তা আমি মনোজ শাহকে বললাম, তোমার পাশের ঘরে শীতেন শিকদার থাকেন, তুমি ওকে চিনো? বললো চিনি। তো বললাম যে কীরকম? ওকে এসি রায় বলে সবাই। এসি রায় সবাই সেই সময়কার যারা আছেন সবাই জানেন যে এসি রায় আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন, এবং খুব একটা ফর্সা ছিলেন না। তো তাকে এসি রায় বলতাম। মনোজ শাহ বললো, ভীষণ কালো, ভীষণ কালো, অসম্ভব কালো ছিল। তো শীতেন শিকদারের গল্পটা পরে বলছি, সুব্রতর গল্প আর সেনগুপ্তর গল্প আগে বলি। সেনগুপ্তয় বদনাম ছিল, খারাপ ছেলেরা ছিল। ম্যাকডোনাল্ডে ভালো ছেলেরা থাকতো। ম্যাকডোনাল্ডের একটা প্রাইস ছিল আলাদা। তো প্রফেসর রামপাল ছিলেন সেই সময় ম্যাকডোনাল্ডের সুপার। একদিন হোস্টেল দেখতে এসছেন, দেখতে এসে দেখেন যে সন্ধ্যেবেলা 8টা কি 9টার সময় কিছু ছেলে বসে তাস খেলছি। তখন তাদের গিয়ে বললেন, বাবা এটা তাস খেলার সময় নয়, পড়াশুনোর সময়। আর এটা ম্যাকডোনাল্ড হল, তোমরা মনে রাখবে, এটার একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। এই হলে যারা থাকে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রাইস পর্যন্ত আছে, ম্যাকডোনাল্ড প্রাইস। তোমরা যদি তাস খেলতে যাও তাহলে সেনে যাও, আর যদি পয়সা দিয়ে তাস খেলতে যাও তাহলে সেনগুপ্তই যাও। তো এই সুব্রত সুব্রত জীবনে কোনোদিন পড়াশুনো করেনি, চোথা নিয়ে পাশ করেছে। চোথা ব্যাপারটা কি আর বলে বোঝাবার দরকার নেই। তো সেই একবার আমরা বসে 3rd ইয়ারে পড়ি, হিট ইঞ্জিনের ক্লাস করে, হিট ইঞ্জিন নিয়ে পড়াশুনো করছি, কয়েকজন মিলে পড়াশুনো করছি। তার মধ্যে সুব্রত হঠাৎ এসে বললো, এই তোমরা কি পড়ছো? তা আমরা বললাম, আমরা হিট ইঞ্জিন পড়ছি। বলে একটা বই উঠিয়ে নিল। উঠিয়ে দেখে মনে হলো যে এরকম জিনিস সুব্রত জীবনে দেখেনি। সুব্রত কিন্তু আমাদের ক্লাসেই পড়ে।
বইটা উল্টে পাল্টে দেখলো, দেখে বললো যে এসব এত সব পড়তে হবে। তাই বললাম তা তো পড়তে হবে। তখন বলল আচ্ছা এর মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের ঝামেলা। আমি বললাম না, ইন্টিগ্রেশনের ঝামেলা অল্প স্বল্প আছে। তখন বললো বাবা তাহলে আমার দ্বারা হবে না, বলে চলে গেল। তো এই সুব্রত পরে BIS মানে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসে জয়েন করেছিল এবং শুনে একজন বলেছিল যে আমি IS কোড ইউজ করা ছেড়ে দিয়েছি তারপর থেকে। সুব্রত একবার কি একটা সাবজেক্টে খুব পড়াশুনো করতে লাগলো, তো সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল, সুব্রত তো পড়াশুনো করছে। তা আমরা বললাম যে সুব্রত তুমি তো এত পড়াশুনো করছো, তুমি নিশ্চয়ই আমাদের 1 বছরের সিনিয়র বলে, মানে অরিজিনালি 1 বছরের সিনিয়র বলে তুমি বলতাম, বললাম তুমি এত পড়াশুনো করছো, তুমি তো নিশ্চয়ই এবার চটা করবে না। বললো বাবা আমি ওসব রিক্সের মধ্যে নেই, রিক্স বলতো, আমি রিক্সের মধ্যে নেই, রিক্স নিয়ে আমি ফেল করে যাই আর কি, ওসব হবে না, মানে ওর কাছে চোতা না করাটাই রিক্স। তো সেই সময় শীতেন শিকদারের কথা বলছিলাম। শীতেন শিকদার একবার পরীক্ষার হলে, শীতেন শিকদারও ওই একই রকম সুব্রতর একই ক্লাসে ছিল। শীতেন শিকদার একবার আমার ঠিক পেছনে সিট ছিল, আমার পেছনে শুনে দেখি খুব হাসছি, করে হাসছি। মানে কী হলো শীতেন দা? ওরা খালি হাসছি। তারপরে জানা গেল যে সেই বছর 4th ইয়ারে আমরা যখন পড়ি তখন আমাদের এখানে ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেশ কিছু ছেলে এসে ভর্তি হয়েছিল। 4th ইয়ারে তো সাধারণত ছেলে ভর্তি হয় না, কিন্তু এরা ঢাকাতে অত্যাচারিত হয়ে, হিন্দু হিসেবে অত্যাচারিত হয়ে এখানে চলে এসেছিল, সে বি কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ন্যাচারালি সবাই কাঠ বাঙাল। তাদের মধ্যে একজন শীতেনের পেছনে বসে শীতেনকে বলছে আরে শীতেন আমার একটা নকল দে রে। শীতেন সেইটা শুনে হ্যাঁ হ্যাঁ করে আসছি, এই চোতাকে নকল বলছে, আমার একটা নকল দে রে। আর এসি রায়ের কথা বলেছিলাম। এসি রায়ের একটা নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক বছর যারা ইয়েতে ফেল করতো, টেস্টে ফেল করতো, তাদের উনি ডাকতেন, ডেকে সাংঘাতিক ঝাড় ঝাড়তেন, প্রচণ্ড গালাগালি করতেন। এই তোমরা সব করেছো, তোমরা কলেজের কলঙ্ক, তোমরা পরিবারের কলঙ্ক, তোমরা বাবা মায়ের কলঙ্ক, তোমাদের মুখ দেখলে পাপ হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি মুখ দেখতে চাই না, তবু বাধ্য হয়েছি তোমাদের এখানে ডাকতে, তোমাদের লজ্জা হওয়া উচিত, তোমাদের এই করা উচিত, তাই করা উচিত। এইসব করে টোরে শেষে যদি কলেজ থেকে বেরোতে পারো, কোনোভাবে বেরোতে পারো, তখন তুমি কি করবে? তুমি তো না খেতে পেয়ে মরবে, ভিখিরির মতন থাকতে হবে আর কি। তোমার বাবার কি কয়লার খনি আছে? তখন গোপেন দাস বলে একটা ছেলে ছিল, সে বলেছিল আছে স্যার। বলে কি? বলে তোমার বাবার কয়লার খনি আছে? বলে আছে স্যার। তখনও কোল ন্যাশনালাইজ হয়নি এবং সত্যি ওর বাবার কয়লার খনি ছিল। সেই শুনে এসি রায় রেগে মেগে নাকি বলেছিলেন, এটা অবশ্য সত্যি নয়, বলতো বাট হি ওয়াজ নট টু বি বিটেন ইন দ্য আর্গুমেন্ট। তো শেষে বলেছিলেন তোমার বাবার কি স্টেট বাস আছে? যেটা কারোর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। আরেকবার আমরা তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, আমাদের অল্প বয়সে মানে আমাদের যৌবনে 1970s, 80s, 90s পর্যন্ত লোডশেডিং কী জিনিস আমরা সবাই জানতাম, আজকের প্রজন্ম বড় একটা জানে না, কারণ কারখানা উঠে গেছে সব পশ্চিমবঙ্গ থেকে, লোডশেডিংও উঠে গেছে। তো তখন কিন্তু 1960s-এ, আর্লি 60s-এ লোডশেডিং একটা খুব নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তো আমাদের কিছু ছেলে আবিষ্কার করলো, তার মধ্যে জাকারিয়া বলে একজন ছিল, সেই বোধহয় সে আবিষ্কার করলো যে মশারির রড যদি ওভারহেড কেবলের দিকে ছোঁড়া যায় তাহলে খুব সুন্দর ফ্ল্যাশ হয় এবং তারপরে কলেজের আলো নিভে যায়। তো এইরকম বেশ কিছু মশারির ফ্ল্যাট ছোঁড়া হলো। ছোঁড়বার পরে তারপরে দেখা গেল যে খানিকক্ষণ বাদে সিরাজ চলে এলেন। ওটা গাড়ি ছিল WBH 1905 সেই গাড়িটা নিজে চালিয়ে চলে এলেন। এসে অ্যাট র্যান্ডাম একতলায় 12 নম্বর হোস্টেলে একতলায় ঘরে ঢুকে 3টে ছেলেকে বার করলেন। তারা লেখাপড়া করছিল, আলো নিভে গেছি বলে তারা চুপ করে বসেছিল। তবে বললেন এই বাইরে এসো, বাইরে এসো, বাইরে এসো। বলো স্যার কী করেছি? কোনো কথা শুনতে চাই না, বাইরে এসো, তোমাদের এই বি কলেজের জীবন শেষ হয়ে গেল, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।
কাল সকালে তোমাদের চলো এখানে আমার ঘরের সামনে বসে থাকবে, কাল সকালে তোমাদের বাক্স বিছানা তুলে 55 নম্বর বাসে তুলে দিয়ে আসবে। এই অবস্থা। তারা তো কাঁপতে কাঁপতে গেল, গিয়ে তারপরে যথারীতি পরের দিন সকালবেলা কিছুই হলো না আর কি। এরকম অ্যাট র্যান্ডম ধরতেন। তো এসি রায়ের আরেকবার না, এসি রায়রা ওই রকম রড ছোঁড়ার ব্যাপারে 12 নম্বরের সুপারিনটেন্ডেন্ট যে ভদ্রলোক ছিলেন তার নাম কেসি দাস, ম্যাথামেটিক্সের প্রফেসর ছিলেন। আমাদের সময়কার যারা ছিলেন তারা তার আসল নামটা মানে তার পিতৃদত্ত নামটা ছিল কেসি দাস, আর তার আসল নামটা তারা চেষ্টা করলে মনে করতে পারবেন, আমি আর এই মঞ্চ থেকে বলছি না। সেই কেসি দাস এতে আসতেন, ফিস্টে আসতেন। এসে উনি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক ছিলেন, ওই রকম ওই না যশোর জেলার ওরকম ভাষায় কথা বলতেন। আমরা বলতেন বেমা স্বাগত প্রায় ফেউ ফেউ করি কান্তি হবে, প্রফেসরদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে, ঘুরে ঘুরে পায়ে ধরতে হবে, তবু পাস করতে পারবে না। তারপরে একবার উনি একটা ডায়নামিক্সের একটা কিছু অঙ্ক আমাদের বলছিলেন, তুমি কি ভেবেছো এইখান থেকে একটা ফোর্স ঝুলতেছে, এইখান থেকে একটা ফোর্স ঝুলতেছে, আমার এ লাইনে হবে না। চেহারাটা খুব খোলতাই ছিল, সেসব আর আমি বেশি কিছু বলছি না। আরেকজন প্রফেসর ছিলেন ফিজিক্সের, তার ভালো নাম প্রবোধ চ্যাটার্জি, কিন্তু ওই নামে কেউ চেনে না সবাই, যাকে যে নামে চেনে সেটা আর আমি ওই মঞ্চ থেকে বললাম না। উনি ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যাল করাতেন। উনি ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যালে প্রত্যেকের র্যাঙ্কিং দিতেন গ্রিক লেটার দিয়ে, আলফা 1, আলফা 2, আলফা 3, বিটা 1, বিটা 2 এরকম সব নম্বর দিতেন। তো তার মধ্যে আলফা 1 হচ্ছে সুপারলেটিভ, সেটা কেউ পায় না। আলফা 2 বেশ ভালো আর কি, ভেরি গুড। আলফা 3 তার চেয়ে নিচে, এরকম করে বিটা ফিটা করে ফাইনালি ডেল্টা 1 এক্সপেরিমেন্ট রিপিট করতে হবে। তো একজনের খাতায় উনি কি দেখেছেন আমি জানি না, একজনের খাতায় উনি খাতাটা এলো, তারপরে তার খাতায় লিখে দিলেন পার্টনার ফাউন্ড ডান্সিং অন দ্য টেবল, হেন্স ডেল্টা। তারপরে সেই ছেলেটা গিয়ে বলল, স্যার এ তো এ হয়েছিল, আমার পার্টনারের হাতে স্যার গরম জল পড়ে গিয়েছিল, সেই জন্য ও নাচছিল। বললো এক্সপ্লেনেশন গিভেন, হেন্স আলফা 3, হেন্স আলফা 3, ডেল্টা কেটে আলফা 3। একটা বি কলেজের একটুখানি আগে, মেয়েটির নাম কি কি অঞ্জনা, অঞ্জনা অঞ্জনা একটুখানি আগে যে গল্পটা বলছিল যে এখানে আমরা যে বন্ধু সংগ্রহ করেছি সেই বন্ধুত্ব একেবারে অমূল্য, সেই বন্ধুত্বের কোনো তুলনা নেই। আমার সেই বন্ধুদের সাথে এখনও যোগাযোগ আছে, এখনও আমরা তাদের মধ্যে কিছু বন্ধুর সাথে নিয়মিত দেখা করি, ঘুরে বেড়াই, নানা রকম করি। তো এই সমস্ত বন্ধুদের জোগাড় করার যে মেকানিজমটা, সেটা খুব আশ্চর্য। এবং সেটা আমি একটা ঘটনা ঘটেছিল, সেটা আমি না বলে করতে পারছি না, সেটা দিয়ে আমি শেষ করি। একবার বহুদিন আগে 1975-এ আমার একবার একটা ফেলোশিপ নিয়ে মিসুরি যাবার কথা হয়েছিল। ইউনাইটেড স্টেটসে মিসুরি ইন্ডিপেন্ডেন্স বলে একটা জায়গায়, একটা ইউনিভার্সিটিতে এবং আরও কিছু জায়গায় যাবার কথা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। তো আমি একজনকে গল্প করছিলাম যে এরকম এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিউনিয়ন, তখনও এই গ্লোবাল অ্যালামনি মিট হয়নি, তো গল্প করছিলাম যে এরকম আমার মিসরি যাওয়ার কথা হয়েছিল, হয়নি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে বললো, আমি মিসুরিতে থাকি, আপনি আসবেন আমার কাছে। তাই বলো কি, বলো কি, তুমি স্টুডেন্ট? ছেলেটাকে দেখতে এত বাচ্চা বোঝাই যাচ্ছিল। বললে হ্যাঁ, আমি 2002 সালের, ঘটনাটা বোধহয় 2008 কি 9 সালে, আমি 2002 সালের, আমি মিসুরিতে বনিটেরি বলে একটা জায়গায় থাকি, আপনি আসুন, আমি সেন্ট লুইসে চলে আসুন, আমি সেন্ট লুইস থেকে আপনাকে নিয়ে যাব। তারপরে আমি গেলাম, সে নিয়ে গেল একেবারে তার কাকার মতো, দাদার চেয়ে আমি অনেক বড় হব, কিন্তু একেবারে তার নিজের কাকার মতো আমাকে ব্যবহার করলো। তার বাড়িতে আমি থাকলাম, সে নিয়ে আমাকে ওখান থেকে কেন্টাকি টেনেসি অনেক জায়গায় ঘুরিয়ে টুরিয়ে তারপরে বাড়িতে নিয়ে এলো। তারপরে আর তার সাথে যোগাযোগ নেই, কিন্তু বন্ধনটা এইরকম, এইটা বোঝাবার জন্যই আমি গল্পটা বললাম যে একটা ছেলে যে আমার চেয়ে 40 বছরের জুনিয়র, প্রায় 35 বছরের জুনিয়র,
সে এসে হঠাৎ কথা শুনে আমার কাছে দৌড়ে এলো এবং দৌড়ে এসে আমাকে তার আতিথ্য দিল। এটা অসাধারণ জিনিস, এটা শুধু বি কলেজেই সম্ভব। এইটুকু বলেই আমি শেষ করছি, নমস্কার। দেবল পরের বক্তাকে ডাকার আগে আমি দু একটা কথা বলে দিচ্ছি। অচ্যুতদা সরি তথাদা শীতেন সিকদারের কথা বললেন। শীতেন সিকদার একটু অন্য মানে হি ওয়াজ এ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পার্সন। তাদের অনেকে ওই গ্রুপটাকে অনেকে ভয় করতে সেটা বলেছেন। শীতেনদা সম্বন্ধে বলে দিচ্ছি, ইভেন প্রফেসরদের কাছেও শীতেনদার কীরকম ধরনের অ্যাপ্রোচ ছিল। একবার ইনসিডেন্টালি সেবারে আমার মানে যে হলে আমাদের পরীক্ষার সিট পড়েছে, শীতেনদারও সেই হলে সিট পড়েছে। সেই হলে গার্ড ছিলেন শান্তিজীবন চক্রবর্তী মেকানিক্যালের, শান্তিজীবন মুখার্জি। তা সেখানে এক সময় দুর্গা ব্যানার্জি হলে ঢুকেছেন। শীতেনদার দুর্গা ব্যানার্জিকে ডাকলেন। দুর্গা ব্যানার্জিকে ডেকে দুর্গা ব্যানার্জিকে বললেন, আমি শুনতে পাচ্ছি, বললো আপনি ওটাকে নিয়ে যান তো, চৌথা এসের কাছে আমি লিখতে পারছি না। এটা দুর্গা ব্যানার্জি তখন শান্তিজীবন মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে কথা বলতে বলতে অন্যদিকে গেলেন। এই একটা হচ্ছে শীতেনদার একটা গল্প। আর তথাদা অনেক কিছু এখানকার গল্প বলেছেন। এবারে তথাদা সম্বন্ধে, তথাদাকে অনেকে মানে রাজনীতির ব্যাপারে চেনে, অন্য বক্তা হিসেবে চেনে। কিন্তু তথাদা কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ইনস্টিটিউটের, হি ওয়াজ এ ভেরি ব্রাইট স্টুডেন্ট। উনি হায়ার সেকেন্ডারিতে স্ট্যান্ড করেছিলেন, জেবি ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। শুধু তাই না, ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেও একেবারে প্রথমের দিকে ছিলেন। সেইবারে প্রথম হয়েছিল আমাদের কলেজের 65 ব্যাচের একজন, আর তার দু একটা পরেই তথাদা ছিলেন। আর তথাদা কলেজে ডিবেট করতেন, তথাদা কলেজে কুইজ করতেন। কুইজের সময় আমাদের তখন মনে হতো যে বোধহয় আমেরিকানদের থেকেও বোধহয় তথাদা আমেরিকার থেকে অনেক ভালো জানে আমেরিকার সম্বন্ধে, এইটা আমাদের একটা মনে হতো। আর তথাদার এবার তথাদা তো রেলওয়ে সার্ভিসে ছিলেন, রেলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার যখন ছিলেন তখন উনি ঠিক করলেন যে আমি আর রেলের সার্ভিসে থাকবো না, চলে গেলেন। সেই সময় শুধু এটা নয়, সেই সময় একটা অ্যাকচুয়ালি ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে একটা কোর্স হয়। সেই কোর্সটা কিন্তু ন্যাচুরালি ডিফেন্স সার্ভিসের খুব সিনিয়র লেভেলে যারা যাবে, যারা আর্মি জেনারেল ট্রেনার হবে, কিংবা ইভেন ইন্ডিয়ানরা না, বিদেশের কান্ট্রির থেকেও যারা ওই রকম পজিশনে যাবে তাদের জন্যই মানে ওই কোর্সটা। সেই কোর্সে সিভিলিয়ান খুব অল্প কয়েকজন ছিল। সেই সিভিলিয়ানদের মধ্যে was one and only person from railways. কিন্তু তথাদা ওখানে জয়েন করেননি। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তথাদা ওই কী বলে রেল এনডিসির কোর্সে কী হলো? তখন কিন্তু আমি এনডিসির কোর্স করছিল, আমি কয়েকজনকে জানি, তারা তো অবাক হয়ে গেছে যে এনডিসির ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের কোর্সের সুযোগ পেয়ে একজন আসেনি। অ্যাকচুয়ালি আমি তথাদার সম্বন্ধে, যেহেতু তথাদা ওর সম্বন্ধে কিছু বলেনি, ওই জন্য তথাদার সম্বন্ধে একটু বলে দিলাম। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, one announcement that is post lunch আমাদের প্রোগ্রামগুলো কিন্তু ইনস্টিটিউট হলে হবে, নট হিয়ার এনিমোর। তো দ্যাট শুড বি নোটেড। অ্যান্ড আমাদের অ্যাজ পার দ্য প্রোগ্রাম শিডিউল এই ডাউন দ্য মেমোরি লেনটা চলার কথা 12:30, আর 12:30 থেকে 1:30 পর্যন্ত হচ্ছে ক্যাম্পাস ট্যুর। And concurrently lunch will be available from 12:30 p.m. until 2 p.m. and Institute Hall program actually begins at 2 p.m. to 5 p.m. So program schedule ta apnader je back পেয়েছেন তার মধ্যে থাকার কথা, so please সেটা একবার দেখে নেবেন। আর the next person is Oshim Deb, 1977, electronics and telecommunication. থ্যাংক ইউ। এই প্রথমবার আমি গাবেসুতে কিছু বলছি। আমি যেটা আসলে বলতে চাই সেটা একটু পরে বলছি, তার আগে দুটো কথা বলি। অঞ্জনা একটু আগে যা বলে গেল, পুরো কথা সে বলেনি। অঞ্জনা যেটা বলেনি যে ওই সময় সন্ধেবেলা লেডিস হোস্টেলের নিচে অনেক কিছু ঘটতো, সেগুলো জানতে হলে আমি সুকান্ত রায়কে অনুরোধ করবো সে এসে বলুক, কারণ সুকান্ত রায় এবং সোহম দাশগুপ্ত ছিল
ওই সময় নাটকের যা যা ঘটতো ভালো বলতে পারবে। পয়েন্ট নাম্বার 2, আমার দাদা অমিতাভ দেব নান্টু 1964 বিই কলেজ আর্কিটেকচারের। আমি যাদেরকেই জিজ্ঞেস করি নান্টুকে চেনেন, বলে নান্টু, আমি বললাম ওই যে সোনালিদির ব্যাচ, ও সোনালি সোনালি সোনালি, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারে। আজকেও দেখলাম তাই হলো। আপনি নান্টুকে চেনেন? নান্টু কে বলো তো? আমি সোনালির ব্যাচ, ও সোনালি চিনি। আমি যেটা বলতে চাই সে প্রসঙ্গে আসছি। এখানে একটা বুক স্টল হয়েছে, আমি নিজে জানি আমাদের কলেজের অন্তত 40-50 জন বই লেখেন, গল্প লেখেন, কবিতা লেখেন। 160 বছরের কলেজে লজ্জার কথা যে কোনো লিটারারি ম্যাগাজিন নেই। লজ্জার কথা যে 160 বছরের কলেজে কোনো সাহিত্য পত্রিকা নেই, যেটা খুব কষ্ট করে চালাতে হচ্ছে। জাস্ট এই খবরটা আমি আপনাকে দিয়ে রাখলাম, যদিও আমাদের কলেজে 40-50 জন লোক লেখালেখি করেন। দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। শ্যামা যেরকম আমার সম্বন্ধে বলল, সেরকম আমি অসীম সম্বন্ধে বলে রাখি যে অসীম দেব এর দাদা ছিল অনুপ দেব আমাদের ক্লাসে, তার দাদা ছিল অমিতাভ দেব মানে নান্টুদা, তার বাবা অমূল্যধন দেব, এরা সবাই বি কলেজের স্টুডেন্ট ছিলেন। এবং অসীমের লেখা একটি বই আছে, বি কলেজে 5 বছর বোধহয় নামটা, বি কলেজের গপ্প। এই বইটা অতি অবশ্য কিনবেন, অত্যন্ত এন্টারটেনিং বই। এটা পাওয়া যাচ্ছে এখানে স্টলে? হ্যাঁ, এই তথাদা যে বইটার কথা বললেন সেই বইটা ইজ অ্যাভেলেবল ইন দ্য স্টল, সো সেখানে কিনতে পারা যাবে। নেক্সট হচ্ছে অঞ্জন ঘোষ 1976। অঞ্জন ঘোষ 1976 ইটিসি। আছেন কি? নেই মনে হয়। অঞ্জন চলে এসো। আসছে আসছে। অঞ্জনের পরে অমিত। অঞ্জন চলে এসো। আমাকে এইমাত্র মলয়দা বলে গেল, মলয় নিয়োগী হচ্ছে 80 ব্যাচ, 1980 ইলেকট্রিক্যাল। দিস ইয়ার অ্যালুমনিতে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার of registrants are from 1980. 30 জন মতো alumni register করেছে, with family about 40. So that's, give them a round of applause please. অঞ্জন ঘোষ 1976 ETC। আসুন। 1976 তো বললাম। হ্যাঁ, মানে ওইখান থেকে জিজ্ঞেস করলে আবার বেশ কয়েকবার আমি জীবনে বিড়ম্বনায় পড়েছি, এটাও একটা তাদের মধ্যে একরকম একটা। তার কারণ হচ্ছে যে আমি সাধারণত এই তথাগতটা বলে যাওয়ার পর, বিশেষ করে হেমন্ত মুখার্জি গান গেয়ে যাওয়ার পর পাড়ার শিল্পীকে আর কেউ শুনতেও চায় না। তো আমার অবস্থা তো খানিকটা তাই, কারণ এর আগে যারা বক্তব্য রাখলেন তারা এত সুন্দর গুছিয়ে তারা বিভিন্ন কথা বললেন যে তারপরে আমাকে শ্যামাদাই অ্যাকচুয়ালি দেখতে পেয়ে, আমি শ্যামাদাকে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেলাম, তো শ্যামাদা বলল তোমায় কিছু বলতে হবে। তো যাই হোক, আমার 76 সালে পাশ করে যাবার পর লোকেরা এখানে দেখলাম যে সকলেই বিই কলেজে থাকাকালীন দু একটা কথা বলল। আমার বিই কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার বিই কলেজে আসা, আমি সেই নিয়েই একটু দু একটা কথা বলে আমি শেষ করব। সেটা হচ্ছে, আমি বিই কলেজ থেকে পাশ করার পরই আমি ফৌজে জয়েন করি। তারপরে আমি চলতে থাকে এবং একদম পুরো আর্ম ফোর্সে জয়েন করি, এনএসএ ফাইটিং আর্মস। চলতে দানা ওঠা পড়ার মধ্যে দিয়ে যখন পোস্টিং কলকাতায় আসে তখন আমি কর্নেল হই, এবং সেই সময় একদিনকে হঠাৎ করে আমি দেখতে পাই যে একটা অ্যাড বেরিয়েছে, মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরিয়েছে যে বিই কলেজে আমাদের সময় যেটা প্রক্টর ছিল সেটা পিক্সা এই পদ দিয়ে এখানে একটা নিয়োগ হবে।
তো আমি দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না, কারণ আমার মেয়েরা তখন 8-এ পড়ছে, তারপরে 9 হবে, 10 হবে, যেই 10 উঠবে আমার আবার পোস্টিং হয়ে যাবে, 12 হবে, আমি কোথায় থাকবো তার কোনো ঠিকানা নেই। আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম, অ্যান্ড অ্যাজ লাক কুড হ্যাভ ইট আমি চাকরিটা পেয়েই গেলাম। তখন ভাবলাম বোধহয় বেঁচে গেলাম, এইখানে ঘুরে ঘুরে এরমভাবে বেড়াতাম, তো এইবার বোধহয় স্থিতি হয়ে এখানে বসবো। তো আমার মা তখনও বেঁচে ছিল। এইখানে এসে যা যন্ত্রণায় পড়লাম 2000, 2001, 2002, 2003 আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি কোনো একটা সপ্তাহ রাত্রিরে পুরো ঘুমোতে পারিনি, কারণ 2 দল ছাত্রের মধ্যে একদল এসএফআই আর একদল আইসি কোনো না কোনো কারণে, কোনো না কোনো অজুহাতে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারিটা তারা করবেই। আর আমি যেহেতু পিক্সা, আমাকে তাদের মধ্যিখানে থাকতে হবে। অবশ্য সমস্ত সুপারিনটেনডেন্টদের আমি সাহায্য পেয়েছি। তো একদিনকে এরকমও ঘটনা ঘটলো যে 2 দল ছাত্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা কয়েকজন ছাত্রদের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছি যাতে মারামারিটা বাড়তে না পারে, ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি হচ্ছে। কে যে পুলিশ ডাকলো আমি জানি না, পুলিশ এলো, র্যাফ এসে গেল। র্যাফ এসে হঠাৎ তারা ঢুকে পেটাতে আরম্ভ করে দিল ছাত্রদের। যেহেতু আমি ছাত্রদের ইনচার্জ, সুতরাং আমি কীভাবে এটা নিজের চোখে দেখতে পারি যে আমার ছেলেরা পুলিশের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, মার খাচ্ছে। আমি মধ্যিখানে তাদের দাঁড়িয়ে পড়লাম, এবং আমি যেহেতু তখন কর্নেল থেকে এসছি, আমার তখনও সেই গন্ধটা পুরোপুরি যায়নি, যেতে অনেক সময় লেগেছিল। তো আমি তখন একটা র্যাফের লাঠি ধরে নিয়ে তাকে আমার ফৌজি দম্ভে সেটা কেড়ে নিয়ে আমি তাকে প্রতিবাদ করে এবং একটু ইংরেজিতে আনপার্লামেন্টারি শব্দ ব্যবহার করে কেড়ে নিতে গেলাম। তার ফলটা হলো কি, 15-16টা র্যাপ মিলে আমাকে বেদম প্রহার করতে আরম্ভ করে দিল। এবং এই প্রথম আমি প্রায় 20-22টা লাঠি খাওয়ার পর হাত দিয়ে কোনো রকমে মাথাটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে লাগলাম, এবং আমি আর একজনের লাঠি কাটতে যাই তো আর একজন মিলে পেটে। এরম করতে করতে তা আমাকে ছাত্ররাই ওখান থেকে টেনে বার করে নিয়ে গিয়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট গেস্ট হাউসে রাখে। তারপরে আমাকে বরাবরই, যদিও সেই সময়টা শীতকাল ছিল, কাজেই আমাকে ফুল হাতা জামা পরে সোয়েটার পরে যেতে হতো, কারণ সারা গায়ে তখন কালছিটে। এই রকম একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমার পিক্সার লাইফটা মোটামুটি কেটেছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও আমি বলি যে আমি রিটায়ার হয়ে যাওয়ার পরেও এমন ছেলেও এসছে বাড়িতে, যারা তাদের বোনের বিয়েতে, দিদির বিয়েতে, নিজের বিয়েতে আমার বাড়ি বয়ে এসে বাড়ির খোঁজ নিয়ে এসে নেমন্তন্ন করে গেছে, কারণ আমি তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম বলে। তো যাই হোক, আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ ওই যে বললুম হেমন্ত কুমারের পরে লোকাল আর্টিস্টদের একদম কদর থাকে না, সেই জন্যে আমি এই কটা কথা বলে, এবং হ্যাঁ, আমি তারপরে পিক্সা হিসেবে এখানে থাকলাম, প্রায় 14 বছর চাকরি করলাম। 14 বছর চাকরি করার পর আমি এখানে ফ্যাকাল্টি হয়েই, মানে ডিন অফ স্টুডেন্টস হয়েই আমি এখান থেকে অবসরপ্রাপ্ত হলাম, রিটায়ার্ড হলাম, কারণ আমার বয়স হয়ে গেল। এবং এখন আমি আর ঠিক কোনো কাজ করি না, কিন্তু কাজ করি না বলেও আমার ভুল হবে একটা কথা, আমি একেবারে সময় পাই না। আমি এটা সেটা এটা ওটা কি বলতে পারবো না, কিন্তু আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, শ্যামল কুমার মিত্র 1967 CE আছেন কি? শ্যামল কুমার মিত্র 1967 CE। আচ্ছা, একটা অ্যানাউন্সমেন্ট, সেটা হচ্ছে নুভামা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, তারা একটা স্টল দিয়েছে। দে কেম অল দ্য ওয়ে ফ্রম মুম্বাই, অ্যান্ড ওরা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল ফান্ড ম্যানেজার্স, and anybody who is looking for good financial advice, they are encouraged to go and talk to them, get their ideas, and learn new things that they can do with their funds and everything. So
নুভামা ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের স্টল ওদিকে রয়েছে, ফিল ফ্রি টু গো অ্যান্ড টক টু দেম ইফ ইউ ওয়ান্ট। আমাদের এখানে অলরেডি অ্যাজ পার দ্য প্রোগ্রাম শিডিউল নেক্সট যেটা ফান ইভেন্টস সেটা ইজ রেডি। তারা কন্ডাক্ট করা, তাদেরকে এই ফান ইভেন্ট কন্ডাক্ট করার জন্য বাইরের থেকে উই হ্যাভ গট সাম এক্সপার্ট রিসোর্সেস। তো সেই জন্যে এই ডাউন দ্য মেমোরি লেনের গল্প শুনতে তো 1 মিনিট আমি শেষ করিনি এটা, এখন আমি জাস্ট অ্যানাউন্স করে বলছি যে এইটা এখনও বাকি আছে, যদিও ফান অ্যাক্টিভিটিসের জন্য লোক এসে গেছে। সো এটাকে আমরা একটু হেসেন আপ করবো, এই কথাটা আমি বলছি সবাইকে, বলতে পারি? আচ্ছা, সো এখনও মেমোরি রেমিনিস করতে তো ভালোই লাগে সবারই, কিন্তু অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ইন টাইম আমাদের তো ঘড়িটাও দেখতে হবে। সো এখন যারা বাকি আছে 4-5 জন, আমি তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব টু কিপ ইট শর্ট সো দ্যাট উই ক্যান অ্যাট লিস্ট ট্রাই টু স্টে উইদিন দ্য টাইম লিমিটস। অ্যান্ড সো সেই জন্যে এরপরে শ্যামল কুমার মিত্র 1967 আছেন, যদি তো স্টেজে আসবেন। নেক্সট হচ্ছে অমিত সামন্ত 1976 CE। অমিত সামন্ত 1967 CE, so 1976 অমিত সামন্ত 1976 CE। অমিত সামন্ত, মাঝখানে একটা কুমার আছে বললাম না, 1976 সিভিল। সময়ও বেশি নেই, এই আজকেই কলেজে যখন এসেছি আমাদের ব্যাচের কয়েকজন বলল কলেজ ঘুরতে যাচ্ছি, যাবি নাকি? তো আমি যাইনি। তো তার ভেতর থেকে শুনলাম একটা শহীদ বেদি আছে, অ্যাকচুয়ালি সেটা বক্সিং রিং। আমি বক্সিং করতাম 1975-এতে বক্সিং রিংটা তৈরি হয়েছিল বিই কলেজের ভেতরেতে। কারণ তার আগে পর্যন্ত এবং তার পরেও আমি ন্যাশনাল, মানে বেশ কয়েকবার ন্যাশনাল নিয়েছি, আর স্টেট চ্যাম্পিয়ন তো আমি যখন খেলা ছাড়ি সেই সময় পর্যন্তই ছিলাম। কলেজের 71 সালের 28শে নভেম্বর হোস্টেলে এসেছিলাম, 29শে নভেম্বর কলেজ স্টার্ট করেছিলাম। 4.5 বছরের ইঞ্জিনিয়ার। আমরা প্রায় শুনতাম যে 5 বছরের জায়গায় 4.5 বছরের ইঞ্জিনিয়ার। তো 4.5 বছরের ইঞ্জিনিয়াররাও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবেই কাজ করেছে, এবং আমার ধারণা 4.5 বছরের ইঞ্জিনিয়ার অন্যদের তুলনায় খুব একটা খারাপ কাজ করেছে বলে আমার মনে হয় না। ব্যক্তি জীবনেতে আমি কখনো চাকরি করিনি, চাকরির চেষ্টাও করিনি। কলেজে থাকাকালীন ইসকোর প্যানেলেতে, মানে ইসকোর ইন্টারভিউ দেওয়ার পরেতে ইসকো থেকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছিলাম। আমি তাতে লিখেছিলাম যে থ্যাংক ইউ ফর দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, আশা করি আমি একটা কোম্পানি চালু করব যারা ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরি দিতে পারবে। তো অত বড় স্টেজেতে পৌঁছায়নি, কিন্তু চাকরিটা জীবনে কোনো দিন করিনি, ব্যবসা করছি। বেশি না হলেও ডিপ্লোমা বেশ কয়েকজনকে চাকরি দিয়েছি, আর গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার্স থাকে কিন্তু আমাদের মতন ছোট কোম্পানিতে বেশি দিন থাকতে চায় না। বিভিন্ন বক্তব্য শুনি। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকুন বলতে পারি, কলেজে আজকে যারা পড়ছেন, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি নিচ্ছেন, চাকরি করুন ভালো, কিন্তু নিজেরা উদ্যোগী হয়ে নিজেদের একটা সংগঠন করবার চেষ্টা করুন, একটা সংগঠন মানে একটা অর্গানাইজেশন করবার চেষ্টা করুন,
যারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ফিল্ডে সততার সাথে কাজ করবে রেসপেক্টিভ ফিল্ডে, এবং প্রয়োজন মতন অনেকের কর্মসংস্থানও করতে পারবেন। এর থেকে বেশি বলছি না, সময়টা অনেক দূর এগোচ্ছে। মেমোরির বলতে গেলে অনেক বিস্তর সময় লাগে। শুধু একটাই জিনিস দিয়ে আমি শেষ করতে চাই, সেটা হচ্ছে 1975 সাল একটা সোমবার সকালবেলায় ফেরবার সময়তে বাসের টিকিট ভাড়া মানে 15 পয়সার জায়গায় 18 পয়সা, সেই 18 পয়সার বর্ধিত ভাড়া আমাদের এই বিই কলেজের ছেলেরাই কিন্তু দিতে চায়নি। আমিও ফিরছিলাম বাড়ি থেকে সোমবার দিন সকালবেলায়, রাস্তায় শুনলাম এই ঘটনা ঘটেছে। এসেই এখানেতে যখন আমি ফার্স্ট গেটের কাছে পৌঁছেছি, সঞ্জয় দা ডায়মন্ড নামে পরিচিত, তার থেকে শুনলাম যে গোটা সাতেক বাস বিই কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতরে আমাদেরই তখনকার ছাত্ররা ভেতরেতে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। বাইরে প্রচুর ভিড়। বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রবাবলি সেই সময় সেক্রেটারি ছিলেন নির্মল সিং। ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, যেহেতু আমি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম সেই সময়তে। এসেছেন একগাদা লোক নিয়ে। আমরা কি করলাম, আমি এসে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রিন্সিপালকে বললাম আপনাকে ফার্স্ট গেটের কাছে যেতে হবে। ওরা পুলিশ নিয়ে এসেছিল। তো প্রিন্সিপাল দুর্গাদাস ব্যানার্জি, প্রফেসর দুর্গাদাস ব্যানার্জি আমার সাথে কিন্তু ফার্স্ট গেটে এসেছিলেন। পীযূষ নিয়োগী শিবপুর থানার ওসি যখন অর্ডার করছেন যে এই মানে আমাদের স্টুডেন্টদের ডিসপাস করবার জন্য লাঠি চার্জ, আমি প্রিন্সিপাল সাহেবকে গেটের সামনে এগিয়ে দিলাম। কারণ লাঠি যদি খেতে হয় তাহলে আগে আপনাকে খেতে হবে। এই বক্তব্যের পরেতে প্রিন্সিপাল সাহেব বোধহয় পুলিশ স্টেশনের সাথে কথা বললেন। ইন দ্য মিন টাইম দেখলাম যে এসপি হাওড়া পশুপতি ভট্টাচ তিনি নিজে সদল বলেতে চলে এসেছেন। ওনাকে চিনতাম। উনি এসে ডাকলেন, বললেন সমস্যাটা কি। আমরা বললাম এটা সমস্যা, আমরা চাইছি একটা মিটিং এবং স্টুডেন্ট কনসেশন চালু হোক। আলটিমেটলি স্টুডেন্ট কনসেশনের ব্যাপারেতে একটা চালু হলো, এবং সেই সময় মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। রাইটার্স বিল্ডিংয়েতে ওনার ঘরেতে যে একটা মিটিং হলো, এবং মিটিংয়েতে ঠিক হলো যে বিই কলেজের ছেলেরা 15 পয়সাই ভাড়া দেবে, তার থেকে ভাড়া বেশি দেবে না। এবং যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে, কনসেশন পেতে গেলে একটা ফ্যামিলি ইনকাম দেখার ব্যাপার। অ্যাভারেজ ইনকাম লেভেল নাকি বিই কলেজের ছেলেদের বেশি ফ্যামিলি ইনকামেতে, সুতরাং ওই কনসেশন দেওয়া যাবে না। আমি ঘটনার বিস্তারিত জিনিস আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি না, তবে এইটুকুন বলছি, আমরা যখন 71 সালে 28শে নভেম্বর এখানেতে ঢুকলাম, আমরা জানি আমরা ফার্স্ট ইয়ারে, কিন্তু কলেজে পা দিয়ে শুনলাম আমরা ফার্স্ট ইয়ার নিয়েও, কারণ কলেজে তখন ফার্স্ট ইয়ার ওল্ড আছে। আর 1976 সালেতে আমরা যখন আগস্ট মাসেতে বেরোলাম, আমরাই কিন্তু প্রথম যারা সেশনটা 4.5 বছরের হলেও সেশনটাকে নর্মাল করে নর্মাল টাইমে বেরোলাম। মানে 71-এর এন্ট্রান্স, 76-এর পাস আউট। আমি এখানেতে শুনলাম আরেকজনের কাছ থেকে, কেউ একজন বললেন যে অ্যাকচুয়ালি তাদের লেট হয়েছিল, কিন্তু আমার যতদূর ডাউন দি মেমোরি আছে, 76 থেকে মোটামুটি আমরা 1 মাস কি 2 মাস লেটে বেরোলেও পরবর্তী ব্যাচগুলো কিন্তু নর্মাল হয়েছিল। এইটুকুন বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আচ্ছা, আমি আরেকবার রিপিট করছি, সেটা হচ্ছে পোস্ট লাঞ্চ আমাদের অ্যাক্টিভিটি প্রোগ্রামস যা কিছু হবে, দ্যাট উইল বি দ্য ইনস্টিটিউট হল, নট হিয়ার। আর ফান অ্যাক্টিভিটিসটা আর দেরি করতে পারা যাচ্ছে না। আমরা অ্যাকচুয়ালি ওটা হোল্ড করছিলাম সো দ্যাট দ্য অ্যাটেনশন ডাজ নট গেট ডিভাইডেড, কিন্তু সেই অ্যাক্টিভিটিটাও কমপ্লিট করতে হবে। সো উই আর সুন গোয়িং টু বি স্টার্টিং দ্য ফান অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ ওয়েল ইন প্যারালাল, কারণ এই সেশনটা ওভাররান করছে। নেক্সট ইজ সুহাস মুখার্জি, 1963
CE, Mr. Suhas Mukherjee. নমস্কার, আমি সুহাস মুখার্জি, 1960 ব্যাচ। আমি আমার ব্যাচের অল্প কয়েকজনকে এখানে উপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। তা আমি সময় কম, জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে, যে বি কলেজ থেকে আরম্ভ করে কর্মজীবনে। তো আমি দু একটি বলবো। ডাউন দ্য লাইন আমার অনেক কিছু মনে আছে, অনেক কিছু মনে নেই, কিন্তু আছে প্রচুর মনে। যাই হোক, টু স্টার্ট উইথ বি কলেজ। বি কলেজে যখন পরীক্ষা দিতে আসি, এখানে আমাদের পরীক্ষা হয়। তো প্রথম দিনে ফার্স্ট হাফের পরীক্ষা দেওয়ার পরে সেকেন্ড হাফে সেখানে আমার এক বন্ধু থাকতো, আমার সিনিয়র, মেটালজি পড়তো বি কলেজে। ওই আমার ড্রয়িং বোর্ড টোর্ড দিয়েছিল পরীক্ষা দেওয়ার সময়, টি ড্রয়িং বোর্ড টোর্ড দিয়েছিল। তো ডাকনাম ছিল দেবু। তা ওখানে গিয়েছি, বারান্দায় আমাদের তখনকার ওর সমর্থ ছাত্ররা ছিল, তাদের মধ্যে একজন পরীক্ষার্থী মেয়েকে টিটকারি দিচ্ছে, যে ছোট্টখাটো। ওর নাম ছিল মজুমদার, গায়ত্রী না কি নাম ছিল, যাই হোক। তো ফ্রক পরে, শর্ট, এসছে, তাকে টিটকারি দিচ্ছে। তো আমার তখন খারাপ লাগালো, হোয়াট ইজ দিস, আমি এখানে পড়তে এসে এরা সিনিয়র, এরা এই বিহেভ করছে। তো আমার রাগটা সামলাতে পারলাম না, আমি এক চড় মেরে দিলাম সোজাসুজি জোর গাড়ি। এবার সঙ্গে সঙ্গে ও আমার ঘুষ মারলো, মারপিট লেগে গেলো। যাই হোক, দেবু ছাড়িয়ে দিল। এটা হলো প্রথম। অ্যাডমিশনের আগে পরীক্ষা দিয়ে তখনও জানি না চান্স পাবো কি না। এরপর যথারীতি ইন্টারভিউ হলো, অ্যাডমিশন হলো। আমি ডাউনিংয়ে ছিলাম। ডাউনিংয়ে র্যাগিং হয়। র্যাগিংয়ের সময় আমাদের রাত্রিবেলা আমরা হই হই করে ছুটে এসছে। তো আমরা র্যাগিংয়ের গল্প শুনেছিলাম আগেই। আমি একটা গেঞ্জি আর একটা খাকি প্যান্ট, হাফ প্যান্ট পরে তৈরি ছিলাম, যা বলে তাই করব। এই মবের সঙ্গে বিরোধিতা করে লাভ নেই। তো আমায় প্রথমে সে বলছে, এই ওট শালা, গালাগাল ঠালাগাল দিত, শুনতে হতো সিনিয়র দাদা। ও চেহারাটা দেখছি তো ভালোই, তোকে তুই জিমনাস্ট করিস? বলে না, জিমনাস্ট করি না, তবে খেলাধুলার মধ্যেই থাকি। বলছে ঠিক আছে, ওই বলতো তোকে নিয়ে কী করা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, তারপরে আমাকে ওরা সবাই নিয়ে গেল ডাউনিংয়ের মাঠে। ওখানে ভলিবল পোস্ট ছিল। বলে এর উপরে ওঠ, এর উপরে উঠবে, উঠে দাঁড়াতে হবে। বলে দাঁড়াতে হবে গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না, ওদের কেউ দাঁড়াতে পারবে না, তবে যতদূর পারি উঠবো। তারপরে কারো ঘাড়ে পড়ে গেলে আমি যাই না। এই তরে আমি উঠলাম, পোস্ট পেয়ে অনেকটা ওঠার পরে ওই লাভ দিলাম, ভিজলে এলাম। তো দিলাম যে ছেলেটার সঙ্গে হিটে মারপিট হয়েছিল, কিন্তু হি ওয়াজ ভেরি স্পোর্টিং। ও বলে, ও আমি মুখ দেখে বুঝে গেছি, ভাবছি আরও কিছু বিপদ আছে। কিচ্ছু না, ওকে বললো কি, এই তোকে আমি শাস্তি দেবো, তুই আমার সঙ্গে মারপিট করেছিলি। ও আমাকে নিয়ে গেল ডাউনিংয়ের বাইরে বটানিক্যাল গার্ডেনের গেটে। তারপরে বললো, এখান থেকে তুই গিয়ে চলে যা গঙ্গার ঘাটে, পরে আসিস। তো আমি চলে এলাম, ওখানে গেলাম। তো যখন আওয়াজ ফাওয়াজ বন্ধ হলো, ফিরে এলাম। ফিরে আসার ফলে দেখছি সব শান্ত। দ্যাট ওয়াজ দ্য এন্ড অফ মাই র্যাগিং। তা এটা ছিল। দ্বিতীয় ইনসিডেন্ট ছিল আমাদের কলেজে থাকার সময়। এগুলো আমি আর বলবো না, এখনও আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। এবং আমার কর্মজীবনে আমি MES মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের বিশাল একটা ক্যান্টনমেন্ট হয়, ওটা এখনও আছে আমাদের গৌহাটিতে, সবচেয়ে বড় ক্যান্টনমেন্ট এখনও। সেখানে 35টা ফ্যাক্টরি শেড তৈরি হচ্ছিল, 5 বে থেকে আরম্ভ করে সিঙ্গেল বে। তো একদিন আমরা আসছি সকালবেলা সাইটে, দূর থেকে দেখছি আমাদের বিল্ডিং নাম্বার 19 সে কলমগুলো এরকম বাঁকা দেখাচ্ছে দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছি। তো মানে এটা কী ব্যাপার?
আমাদের मैनेजर বললাম गुरुदास जी ये क्या देखो तो टेढ़ा लग रहा है। बोला हाँ टेढ़ा ही तो लग रहा है, कैसा हो गया? अरे नहीं ये कुछ गड़बड़ है। तो ওখানে গিয়ে আমার ঢোকার আগে আর্মি হ্যাঁ ছিল, ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করেছি কী হয়েছিল রাতে, কিছু মানে হাতি এসে ওগুলোর সঙ্গে কুস্তি করেছি। তো তারপরে আমরা গেলাম। তো সেদিনটা শনিবার ছিল, সেই জন্য স্থির করলাম যে 40টা কলামের মধ্যে 18টা এরকম বেঁকে ছিল। 4টের পর আমরা ওগুলোকে স্টেট এডিং করলাম, পরের দিন রবিবার আবার ইরেক্ট করলাম এই করে। আচ্ছা, তো দিস ইজ হোয়াট উই, এরকম আরও অনেক কিছু আমার কর্মজীবনে হয়েছে। তো যেহেতু এখন আমাকে বলা হচ্ছে না একটু সংক্ষেপ করুন, প্রোগ্রাম ওভাররান করে গেছে ঠিকই। তো আমি প্রাইভেট হলে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে পারি, কিন্তু এই মঞ্চে আর শেয়ার করছি না। যদি ভবিষ্যতে আসি পরের বছর নিশ্চয়ই বলবো আবার। নমস্কার। শ্যামল চক্রবর্তী 72 ME। শ্যামল চক্রবর্তী 72 ME। সকলকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি দু একটা কথা বলছি, সময় খুব সংক্ষিপ্ত। 1972 ব্যাচ বললে যারা সেই সময়ের সমকালীন অবস্থা জানে তারা একটু অন্যরকমভাবে ভাবতে শুরু করে। নানা রাজনীতির সংঘর্ষ, হিংসাত্মক অহিংসাত্মক এসব চলতো। মাঝে মাঝে কলেজ বন্ধ হতো, খুলতো। সিম্পল হারমোনিক মোশনের মতো একবার বাড়িতে ফিরতাম, আবার হোস্টেলে ফিরতাম। আমার অ্যালোকেশন রুম নাম্বার ছিল 50। কামদাকান্ত মজুমদার একজন কিংবদন্তি ফিজিক্সের প্রফেসর, যিনি 104 বছর বয়সে কয়েক 2-3 বছর আগে গত হলেন, তিনি ছিলেন সুপারিনটেনডেন্ট অফ ডাউনিং হল। ডাউনিং হলে থাকলে একটা আমাদের অলিখিত প্রাইড এসে যেত। একটা দুর্দান্ত হল, একটা রোমান গথিক আর্কিটেকচারে তৈরি, বড় বড় সিলিং, ইস্ট ওয়েস্ট সেন্ট্রাল, 3টে ভাগ। আমার রুমে ছিল রঞ্জন চক্রবর্তী, CNR, ক্যানট রিপিট। হি ওয়াজ এ ড্যাম গুড স্পোর্টসম্যান। ও আবার রিপিট করার পর আবার রিঅ্যাডমিশন দিয়ে কলেজে আসে। এখন আমি গল্প শুনি যে 7টা 8টা 9টা সাপ্লিমেন্টারি পেয়েও পরীক্ষা পাস করা যায়। সুতরাং স্ট্যান্ডার্ডটা কোথায় গেছে সেটা বলাই বাহুল্য। ডাউনিং হলের স্মৃতিচারণ করতে গেলে শেষ হবে না আজকে। ইস্ট আর ওয়েস্টের মধ্যে গালাগালির কম্পিটিশান হতো, এবং তাতেই যে কী সব অসাব্য গালাগালি বিতরণ হতো যে ভাবলে অবাক হতে হয়। মশাল জ্বালা হতো, ডাম্বেল ফেলে দেওয়া হতো ঐতিহ্যময় কাঠের সিঁড়ি দিয়ে, ইত্যাদি। যাই হোক, অনেক বড় কর্মজীবন শেষ করে এখানে কয়েক বছর আমি অধ্যাপনাও করি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সেসে। তারপর এখন অবসর যাপন করছি, কিছু কনসালটেন্সি করে থাকি। সম্প্রতি একটা দুঃসাহসিক ভেঞ্চার করলাম, একটা বই লিখেছি আমি, ভূস্বর্গ কাশ্মীর, ভ্রমণ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এই বইটি আমি 1981-এ কাশ্মীর ভ্রমণ করি। তখন আমি ব্যাচেলার, আমার সঙ্গে ছিল আমার ওয়াইফ, ভগ্নিপতি, মা। তখন এক চোখে কাশ্মীরকে দেখেছি। আর এপ্রিল 2023-তে এবছর গেলাম, সেখানে আর এক রকম দেখলাম। আমার রচনাটা সমৃদ্ধ করা হয়েছে জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিয়ে, কিছু তুলনামূলক স্টাডি দিয়ে, এবং তার সঙ্গে আছে ইতিহাস ও সংস্কৃতি। কাশ্মীর is one of the most interesting area of study and there will be continuity to this. আমি সকলকে অনুরোধ করব এই বইটার ব্যাপারে দেখতে। যাই হোক, এখানে আমি প্রচার করতে আসিনি, আমি নিজের কথা একটু বলে ফেললাম। তো আমার এই জীবন কেটেছে ডাউনিং এবং বিই কলেজে। তারপরে পরের 5 বছর সেনে ছিলাম। খালি একটুখানি টিপ্পনি কাটছি তথাগতদার বক্তব্যের ওপর। এসি রায় কালো ছিলেন, কিন্তু পরের কথাটা উনি বললেন না, ওনার ওয়াইফ ছিলেন বিদেশিনী।
সুতরাং অ্যাভারেজ কমপ্লেকশান অ্যাভাব অ্যাভারেজ ছিল। তো এইটাই আমি শুনেছি। আর আমাদের সময় ছিলেন দুর্গা ব্যানার্জি, তারও অসম্ভব নাম ছিল সারা ভারতময় কম্বাসন ইঞ্জিনের ওপর। তো এদের সান্নিধ্য পেয়ে আমরা বড় হয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। আমার তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। তাই জন্যেই আমরা এই ডায়াসে বসতে পারছি, দাঁড়াতে পারছি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। 5 বছরের মেমোরি, সেটা in a speech of 1 minute, 2 minutes is impossible to capture. তবুও this is an attempt. এরপরে হচ্ছে মুকুল রায়, 64 মাইনিং। ঠিক আছে, সেটা নামিয়ে দেবো। কলেজের দাদা, দিদি, বন্ধু, ভাই, বোনেরা, সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমি আজকের শুরু করছি। যেগুলো আলোচিত হয়ে গেছে সেগুলো আমি যাচ্ছি না। তাছাড়া দু একটা জিনিস যেগুলো আলোচিত হয়নি আমি সেগুলো বলবো। 1959 সালে আমি বি কলেজে ঢুকেছিলাম। সে বছর র্যাগিং প্রচণ্ড হয়েছিল এবং আগের দিনে একটা র্যাগিং হচ্ছিল, মিনি র্যাগিং। সেখানে একজন বাচ্চা ছেলে, মানে হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার কিন্তু বয়স কম, সে এসে আমাকে র্যাগিং করতে আরম্ভ করেছে। তো আমি তো তাকে দেখে হাসছি, আমি বিং এ স্পোর্টসম্যান, আমি এটাকে স্পোর্টিংলি নিয়েছি। ও যা বলছে আমি তাই করছি। প্রচণ্ড রেগে গেল। পরের দিন যখন আসল র্যাগিং হচ্ছে, বলে এই ছেলেটা মানে করেছি। তো আমাকে প্রচণ্ডভাবে র্যাগিং করা হয়েছিল। এবং লাস্টে তখনকার দিনের নাম করা লোক ছিলেন জিম্বোদা, যিনি আমার বেলুর বিদ্যামন্দিরে আমার থেকে 1 বছর সিনিয়র। তিনি বলেন দে আমাকে আমাকে তখন পার্কেটিভ খাওয়াতে যাচ্ছে। তো সেই সময়তে উনি নিয়ে গিয়ে বলেন যা ওই গাছটা চলে পড়ে সেলেটারের উপরে। তো যাই হোক, বেঁচে গেলাম। তার পরের দিনে ইনস্টিটিউট হলে হচ্ছে, লেকচার হচ্ছে। তো বড়দা চ্যাটার্জি সাহেব, মানে স্যার আর কি, বলছেন যে দেখো এখানে কিন্তু স্টেজ পাবে না, তোমাকে প্রথম থেকে পড়াশোনা করতে হবে, এবং যদি না করো তোমার কিন্তু আউট হয়ে যাবে। এবং তারপরে উনি যেটা বললেন যে আমি যখন প্রথমবার বিলেত যাচ্ছি তখন তো প্লেন যেতাম না, তখন গেছি কী বলে জাহাজে। এবং জাহাজে যাচ্ছি, দেখি প্রচণ্ড জাহাজ কাঁপছে, লোকজন ডিগবাজি খাচ্ছে ডেকের উপরে। তো আমি করলাম কি, জাহাজের সিজিটা বার করে নিলাম, নিয়ে দুদিকে 4টে দিয়ে চেয়ার বসে বললাম, এবং আই এনজয় দি টোটালি। এটা একটা উনি বলেছেন, সেটা মনে আছে, শেয়ার করলাম। আরেকটা জিনিস মনে আছে যে 1962 মোহনবাগান টিম এখানে এসেছিলো খেলতে। প্রথম হাফে তারা কোনো গোল করতে পারেনি, তখন জিএস পোস্তওয়ালা বলেছিলেন, তিনি গোলকিপার ছিলেন। তো সেকেন্ড হাফে জাস্ট যেহেতু এক্সিবিশন ম্যাচ, পার্থ গাঙ্গুলি একটু শর্ট হাইট ছিল, 63 ব্যাচেরই আমাদের। তো সেখানে গেলেন, এবং সুনীল নন্দী একটা গোল দিয়েছিলেন রাইট কর্নার দিয়ে, বিউটিফুল গোল। তো যাই হোক, আমরা 1 গোলেই হেরেছিলাম, তার বেশি ওরা গোল করতে পারিনি। আর আমাদের ছেলেরা বলটা নিয়ে গিয়ে মান্নাদার পায়ে জমা দিয়ে ফিরে আসছিলো, মানে মান্নাদাকে দেখে একটা শেকিনেস, যাই হোক যা হয়েছিল। এটা বি কলেজে যেতে আছে। আর এই যে লাঠিটা, এটার একটা ইতিহাস আছে যে আমার আমি বি কলেজে ফুটবল, হকি রেগুলার খেলেছি, রেগুলার মানে আমি 4 বছর না 5 বছর ছিল, 5 বছরের ইতিহাস আছে একটা। তো আমি কোনো বছরে ফেল করিনি, কিন্তু আমি 5 বছর পড়েছি। যাকে সে ডিটেলস আমি যাবো না আজকে। তো কোনটা বলছিলাম, আচ্ছা। তো মানে লাঠিটা, হ্যাঁ ইয়েস লাঠি, মানে আমি যখন 92-তে আমি মাইন্সে ছিলাম, একটা গ্রুপ অফ মাইন্সের আমি চার্জে ছিলাম। তো সেখানে প্রচণ্ডভাবে হতো, কয়লা চুরি, মানে এখন যেটা গরু পাচার, কয়লা পাচার এগুলো নিয়ে হচ্ছে, তো তখন হতো। তো আমি গিয়ে সেখানে টোটাল বন্ধ করে দিলাম। তো রেজাল্ট কী হলো, আমার উপরওয়ালা তাতে ইনভলভ ছিল, মাফিয়ারা ইনভলভ ছিল। তো মাফিয়াদের উনি মানে উস্কে দিলেন, আমাকে অফিস চেম্বারের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করলো এবং ছুরি চালালো, এখানে তলে পেরে চালিয়েছিল। আমি সরে গেলাম, এখান দিয়ে লাগলো। তখন যে ওদের যে হিরো, যে সে বলছে খবরটা জানসের মত মারো,
কিন্তু আমাদের অনেকগুলো মার্ডার কেস আছে, আর এ তো মানে উনি চেয়ারে বসে আছেন। যাই হোক, আমি মানে ছাড়া পেলাম 3 মাস 19 দিন আমি হসপিটালে ভর্তি ছিলাম, তারপরে ছাড়া পেলাম। তখন মানে বয়সের ইয়েতে ইয়ে হয়েছে, কিন্তু এখন এই বয়সেতে এটা নিতে হয়েছে, কারণ কোমরে ব্যথা, পায়ে ব্যথা এগুলো তো হয়েছে। তো যাকে, আর আমি কলেজে থাকতে 3rd ইয়ারে এবং 4th ইয়ারে কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স হয়েছি ইন সাইকেল রেস। এমনি অন্য প্রাইজ তো অনেক পেয়েছি, কিন্তু সিঙ্গেল হিসেবে প্রাইজ পাওয়া একটা বিরাট ব্যাপার। আর অনেক কিছুই মনে আসছে, কিন্তু টাইম শর্ট, আমি চললাম। নমস্কার সবাইকে। শর্টে বলেছি আমি, আর কোনো রিপিট কিছু করিনি কিন্তু। একদম পারফেক্ট বলেছেন। দেবাশিস কর, 1985 architecture. Thank you very much for giving me the last minute's opportunity. দেবল ব্যানার্জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের দাদা কানাডা থেকে এসছেন সুদূর, মানে অ্যাকচুয়ালি উই আর ট্রাভেলিং ফ্রম টাইম ট্রাভেলের মতো। 50s, 60s, 70s, এইবার 80s-এ পৌঁছেছে। এরপরে 90s আছে, তারপরে 2000s আছে, তারপরে আবার এই 20 দশক আছে। তো এত লোকের তো বলা সম্ভব নয়, সময় নেই। সকলে আমায় গালাগাল দেবেন না, খাওয়ার প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, ও বললেই থামস আপ করে দেবে। আমার একটাই জিনিস একটু বলার আছে, কলেজটা বড্ড নোংরা হয়ে গেছে। নোংরা মানে একদম ফিজিক্যালি নোংরা হয়ে গেছে। এদিকে পেছনে যাচ্ছি, সামনে যাচ্ছি। গতবার আমি এসছিলাম, গতবার দেখে খারাপ লেগেছিল, এবার আর ভয়ের ছোট দিকে যাইনি। 2-1 কাছ থেকে ফিডব্যাক পেলাম, এত জঞ্জাল কেন? আমার একটাই প্রশ্ন, এখানে আমি জানি না এখনকার ম্যানেজমেন্টের কোনো লোক আছেন কিনা, প্রফেসররা আছেন কিনা, ডিন আছেন কিনা, স্টুডেন্টস অ্যাক্টিভিটির লোক আছেন কিনা, প্রক্টর আছে কিনা, প্রক্টর পোস্টটা উঠে গেছে। কলেজটা এত নোংরা হয়ে যাচ্ছে কেন? নিজেদের অতীতে বলছি না আমি, খুব ভালো ছিল, ভীষণ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু যখন আমার মনে আছে প্রথম দিন যখন 6 আগস্ট 1981 সালে যখন এখানে জয়েন করেছিলাম, আমরা 4.5 বছরের আর্কিটেক্ট, আমাদের পর থেকে 5 বছরের আর্কিটেক্ট। আমি আর্কিটেকচারে 1985। ফর্চুনেটলি যখন ওই লর্ডস দিয়ে আসতাম, ওভাল দিয়ে আসতাম, লর্ডসে তখনও এবড়ো খেবড়ো ছিল, কারণ তখনও এখানে ওই শিশির ঘোষ ফুটবল খেলতো, প্র্যাকটিস করতো, কিন্তু পরিষ্কার ছিল, যতটুকু গাছগাছরা ছিল। কিন্তু এরকম প্লাস্টিকের প্যাকেট, এর প্যাকেট, ডাই করা জঞ্জাল, এটা কিন্তু আমরা দেখিনি। জ্যাঙ্গোড হসপিটালের পাশেও দেখিনি, কিন্তু এই হসপিটালের পাশে গিয়ে দেখলাম কি পরিমাণ ময়লা। আজকেও শুনলাম হসপিটালের পাশে এখনো ময়লাটা আছে। জানি না, আমি যেতে ভয় করছে, লাঞ্চের পরে হয়তো একবার ঘুরে এসে দেখবো ময়লাটা সত্যি সরেছে কিনা। কষ্ট ওইখানে হয়। দেখুন, যুগের নিয়মে আমরা এগিয়ে যাব, পিছিয়ে যাব, কিচ্ছু হবে না। আমার অনেক স্মৃতি আছে, আমি এখন বলতে গেলে 11,000 বছর আছে, অনেকে চলে গেছে। আমার ব্যাচ থেকে একটা ছেলেও আসেনি, 85-এর কোনো ছেলে আসেনি। খুব দুঃখ হয়, আমি প্রতি বছর আসি, চেষ্টা করি। একটা কথাই আছে, 60s-এ তথাগতটা বলবেন, 70s-এ অমিয় নিমাইদা বলবেন, 80s-এ আমি বলবো। আগে যখন চাঁদোয়া খাটিয়ে নেতাজি ওই লর্ডসের মাঠে হতো, কিন্তু আমি বলতাম কথা, কিন্তু কেন এত নোংরা হয়ে গেছে? আমার বাবা এখানে পড়েছে, 1961-এর ব্যাচ। আমি সেম ডিপার্টমেন্ট থেকে 25 বছর বাদে বেরিয়েছি অলমোস্ট। তখন ওদের 5.5 বছর আর্কিটেকচার ছিল, আমি 4.5 বছর, ওই জন্য একটা 23, 24, 25 গন্ডগোল হয়ে গেছে। আমার ছেলেও পড়েছে এখান থেকে নয়, একই সাবজেক্টে অন্য জায়গা থেকে, কিন্তু অ্যাটলিস্ট দুপুরুষে আমি 100, আমার বাবা যেবার ঢুকেছিল সেবার 100th ইয়ার ছিল, এবার আমি যখন ঢুকলাম সেটা 125th ইয়ার ছিল। আমরা লেগাসিগুলো দেখেছি, 150th ইয়ারে আমরা এসেছি। এখন তো রিউনিয়ন ব্যাপারটা ঘেঁটে গেছে, কারণ সেশনের জন্য ওটা এপ্রিল মাসে, গরমে কেউ আসতে পারে না। তো আমাদের কাছে এই গাবেসুর ব্যাপারটা আছে। আমি 2 বছর ছিলাম, 2টো টার্ম ছিলাম গাবেসুর কমিটিতে, এক্সিকিউটিভ কমিটিতে। একবার তথা গভর্নর হিসেবে এখানে এসেছিলেন, ওখানে হয়েছিল, আই হ্যাভ কন্ডাক্টেড দ্য প্রোগ্রাম। আমরা সবাই চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি এইটুকু শুধু বলছি, একটু গাবেসুর যারা লোক আছেন, তারা আছেন কিনা, এখানে আছেন নিশ্চয়ই, তারা একটু অথরিটির কাছে বলুন যে ক্যাম্পাসটাকে একটু পরিষ্কার করতে। শুনলাম 200 বেডের হস্টেল হচ্ছে, খুব ভালো হস্টেল হোক, 200টা লোককে এক জায়গায় নাকিয়ে রাখা হোক, কিন্তু সেই সার্ভিসেসটা তো তারা পাবে। কষ্ট ওখানে হয়। আমি আশা করছি আরও ভালো হবে, এখনকার ছেলেরা যথেষ্ট ভালো। কিন্তু একটা জিনিস কি হয়ে গেছে জানেন তো, ওই এটা চলে গেছে তো, ওর নাম কি, ওটাকে কি বলে, ওই যে রেসিডেন্সিয়াল কম্পালশনটা চলে গেছে তো, এখন লোকে কেন আসছে যাচ্ছে, নোংরা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। মানে আমি বলবো না, নাম করে বলতে পারছি না, অন্য ইউনিভার্সিটিতেও, আমাদের কলকাতার অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে এই অবস্থা, কারণ তারা রেসিডেন্সিয়াল কম্পালসারি নয়। আমার মনে হচ্ছে সেই রোগটা এখানে পেয়ে বসেছে।
এই দু একটা কথা এই প্ল্যাটফর্মে বলার ইচ্ছে ছিল। নিজের সম্বন্ধে বলার ইচ্ছে খুব একটা কিছু নেই। 85-এ পাস করেছি, আর দীর্ঘ 35 বছরের চাকরি জীবন শেষ করে জাস্ট রিটায়ার করেছি। বসে থাকতে ভালো লাগছে না, আবার একটা দেখি 24 থেকে আবার একটা কিছু শুরু করব। 3-4 মাস 5 মাস আর সময় নেই। এরপরে লোকে আমাকে যা গালাগাল দিচ্ছে না, খিদেও পেয়ে গেছে। আর পরের ফাংশনগুলো আছে, আমার অনেক পরিচিত লোকেরা গান গাইবে। আর একটা ভালো কথা, আমাদের একটা কলেজ স্টুডেন্টস ক্লাব আছে সল্টলেকে। সল্টলেকের বাসিন্দা না হলেও তারা কিন্তু ওখানে মেম্বার হতে পারেন, এটা অনেকের ধারণা আছে। ওখানে কিন্তু প্রচুর অ্যাক্টিভিটি হয়। আমি পার্সোনালি বলছি, আমি ওখানে বেশ 4-5 বার গান টান গেয়েছি, বোধহয় বেশিবার করেছি, নাটক ফাটক করেছি, এখনও করব। আবার এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে করব, মাঝে একটু গ্যাপ নিয়েছিলাম। যাই হোক, পারিবারিক কারণে একটু গ্যাপ ছিল, একটু ব্যস্তও ছিলাম। শেষবেলায় চাকরিটা ছিল, তো এবার চাকরি থেকে মুক্ত হয়ে গেছি। আমি সকলকে অনুরোধ করব, কলেজ ক্লাবের মেম্বার আপনারা হন। ওখানে কিন্তু অ্যাক্টিভিটিস আছে, আপনারা ওখানে তাস ক্যারাম সব খেলতে পারেন, গান শুনতে পারেন, গান করতে পারেন, বয়স দেয়ার ইজ নো এজ বার। আর পার্টিসিপেন্টসদের একটু বলবো যে আমাদের পরের যে ব্যাচরা আছে তারাও একটু দু একটা কথা বলুক। আমি জানি আমার দাদারা যারা বলে গেছেন তারা আমার দাদা না বলে অনেকে আমার কাকু জেঠু বলা উচিত, কারণ আমার বাবা যদি 61-এ পাস করেন, 57-এ যিনি পাস করেছেন তিনি তো অবভিয়াসলি আমার জেঠু। তো এই কটা কথা বলে আমি সকলকে আরেকবার হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে, আপনাদের সময়গুলো ভালো কাটুক, সুন্দরভাবে থাকুন, সুস্থ থাকুন, এ বলে না, এইটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমার মনে হয় এরপরে আমাদের মাস্টার অফ সেরিমনি দেবলদা বলবেন কোথায় যেতে হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এই সেগমেন্টটা যে ডাউন দ্য মেমোরি লেন, এটা যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে টু ভার্বালাইজ এক্সপিরিয়েন্স অফ 4 years or 5 years in just a minute or two is an impossible task, but it is still encouraged, কারণ এই একটা ফোরামেই এমন কিছু গল্প কথা আছে যেগুলো নিজের খুব আপনজন, নিজের বউ ছেলে মেয়ে তাদের সাথে শেয়ার, হাজব্যান্ড তাদের সাথে শেয়ার করলে they will not appreciate or they will not get the proper feel for it. This is one single forum যেখানে আমাদের বলতে ভালো লাগে, মনে হয় কেউ একজন শ্রোতা তো আছে যে কানেক্ট করতে পারবে, যে বুঝতে পারবে। সেই জন্য আমরা ম্যাক্সিমাম অপরচুনিটি দেই এই সেগমেন্টটাতে ডাউন দ্য মেমোরি লেনে টু এক্সপ্রেস and share their memories. তো এই সেগমেন্টটা শেষ হচ্ছে, এটা ক্লোজ করবে শ্যামাদা দুটো কথা বলে, বাট শ্যামাদা ওটা ক্লোজ করে দেবে। লেট, কাজেই আমাদের বেশি কিছু আমার কিছু বলার নেই, হয়তো আরও সাম আপ করতে গেলে কিছু বলা যেত। দেখ, আমি প্রথমেই দেবলকে এই অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য আমি দেবলকে প্রফুসলি ধন্যবাদ দিচ্ছি। দেবল সুদূর কানাডা থেকে এসেছে। এখন দেবলকে আমি খুব পছন্দ করি কতগুলো কারণে। দেবল কিন্তু অর্গানাইজার, ওদের ব্যাচের একটা বিরাট কালেকশন, সেটা কিন্তু দেবলের ইনিশিয়েটিভে এই ব্যাপারটা হয়েছিল। আরও অনেক, তবে এটা ঠিকই না, একা নিয়ে কোনো কিছু হয় না, কিন্তু একার মধ্যে কাউকে একটুখানি দিতে হয়, তো মানে ইনিশিয়েটিভের দরকার হয়, বাকি সবাই চলে আসে। কাজে দেবল সেই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছিল। আরে রাইট না, দেবল বলছে ওর সঙ্গে আরও অনেকে ছিল, ঠিকই আরও অনেকে ছিল। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেবলকে, আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি, দেবল কিন্তু খুব যে কোনো কথা খুব ক্লিয়ারলি ফার্মলি বলে দিতে পারে, হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ইন সাম সিচুয়েশন, সেটাকে সেই জন্য দেবলকে আমি খুব পছন্দ করি। আচ্ছা, এবারে আজকে অনেকেই বলেছেন, আর এই ডাউন দ্য মেমোরি লেন বলতে গেলে আমাদের ন্যাচারালি আমাদের তো প্রতি একটা নস্টালজিক একটা এসে যায়, তো অনেক কিছু আছে, আমরা সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে পারলাম না। তবে একটা জিনিস দেবাশিস যেটা বলেছে, এটা কিন্তু ব্যাচ হিসেবে নয়, আমরা কিন্তু প্রথম থেকেই বলা হচ্ছিল, তাতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের নামগুলো আমরা পেয়েছি। কিন্তু যাই হোক, এটা নিয়ে কোনো কিছু আমরা আর বাকি কাউকে অ্যাকোমোডেট করতে পারলাম না। উই আর ভেরি সরি ফর দ্যাট। এখানে অনেক কিছু ইনপুট অনেকে দিয়েছেন। আই থ্যাংক ইউ অল ফর দিস পার্টিসিপেশন। তবে আমি একটা জিনিস বলে রাখি যে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ইট হ্যাজ অলরেডি ক্রসড 300। আমাদের আবার অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, মানে 300 দে আর প্রেজেন্ট ফিজিক্যালি, কিন্তু অনেকেই রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তারা কিন্তু এখানে আসতে পারেননি, নানা কারণে তারা আসতে পারেননি, সেটাও দেখতে পাচ্ছি। কাজে রেসপন্স অফ alumni is very important, and আমরা আমাদের কাছে খুব এনকারেজিং। উইথ দিস
we close it down. Every final announcement, they will make the announcement for the next program, then we will leave. তো যেরকম বললাম আর কি, আমাদের কোনো বিজনেস এক্সচেঞ্জ কোনো আইডিয়াস কিছু ছিল না সেকশন, অ্যান্ড উই হ্যাভ গট ওয়ান অ্যালামনি হু জাস্ট রিকোয়েস্টেড আস টু অ্যাকোমোডেট, তো সেটা আমরা অ্যাকোমোডেট করছি বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসঅ্যাপয়েন্ট এনি অ্যালামনি। দিস ইজ অ্যান অ্যালামনি মিট, সো উই উইল কিপ ইট। I have requested him to cut it short and do it because this আপনার নামটা কি? আচ্ছা, উষাশঙ্কর ভট্টাচার্য, উনি হচ্ছেন 87 মেকানিক্যাল। তো ওনাকে কিন্তু আপনাকে স্ট্রিক্টলি ইউ উইল হ্যাভ টু কিপ ইট উইদিন 2 minutes. I will time it because this is outside the schedule. মাইকটা এবং this entire appliances will be required for the fun program. So you are holding that up. And I hope you will acknowledge that প্রোগ্রামের বাইরে থাকা সত্ত্বেও আপনাকে অ্যাকোমোডেট করা হচ্ছে। ওকে, ওকে, গো আহেড। 4-5 বছর আগে লাস্ট এসেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে একটা ইচ্ছে প্রকট করেছিলাম যে আমাদের এত ডিস্টিংগুইশড অ্যালামনি, এত ডিস্টিংগুইশড যারা এখানে বলে গেলেন হোয়াট ইজ দেয়ার প্রোফাইল, জাস্ট থিঙ্ক। এইটা নিয়ে আমরা একটা কি খুব মেগা প্রজেক্ট কিছু করতে পারি সব অ্যালামনিরা মিলে। হোয়াট ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ? আমি চ্যালেঞ্জ ফেলেছিলাম, আমি বলেছিলাম যে কত বড়, তো বড় ক্ষেত্রে যখন রবীন্দ্রনাথ বলে গেছে কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা মনে মনে, when it is an ideation, why not think of $1 billion project? $1 billion, you heard that right, $1 billion project. আজকের দিনের ভ্যালুয়েশন করলে 8,500 কোটি টাকা একটা প্রজেক্টের আইডিয়েশন। ডোন্ট গেট এক্সাইটেড, কেননা এখন এটা মানে আইডিয়েশন স্টেজ, আমরা খাতায় কলমে বলছি, ফেসবুকে দেখে থাকবেন। হোয়াট ডাজ ইট কনস্টিটিউট? আমাদের যে এত প্রবলেমস, আমি স্টাডি করে দেখলাম যে every problem has a solution, and any solution in our country works out into a 100 crores business possibility. কেননা there is a 100 crore active population. So ডিটেলস আছে, আমি অত ডিটেলে যাব না। আমি বলছি এমপ্লয়মেন্ট। আমি এখানে ট্রেনিং অফিসার এই কলেজের, তো আমি এমপ্লয়মেন্টের ব্যাপারটা দেখলাম, একটা পিকুলিয়ার জিনিস। স্টুডেন্টসে আমরা জব পাচ্ছি না, অ্যান্ড কোম্পানিসে উই ডোন্ট গেট দ্য পিপল। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? ট্রেনিং প্রবলেম, এডুকেশন ইজ দ্য প্রবলেম। সো আই হ্যাভ ডেভেলপ সাম কোর্সেস, তার বইটই আছে। এটার একটা প্রজেক্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এত ওয়েস্ট চারিদিকে একটা আইডিয়েশন করা হয়েছে, একটা জিনিস করা হয়েছে, স্যাম্পল ট্যাম্পল আছে। দেয়ার উইল বি নো ওয়েস্ট, দেয়ার উইল বি জিরো ওয়েস্ট। ফ্লাডিং, কোথাও ফ্লাডিং হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ড্রট আছে। ইফ ইউ ক্যান মিক্স দ্য টু, ইট গিভস আ কমপ্লিট সলিউশন টু দ্য হোল থিং অ্যান্ড এ 100 crores প্রজেক্ট টু আস। ইনোভেশনস আছে, আমাদের এখানে ইনকিউবেশন সেন্টার ছিল, আমি জানি না কত কী হয়েছে। আমাদের যে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডগুলো তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনোভেশনের ওপর, অনেকগুলো ইনোভেশনস আছে। টোটাল এই যে ফ্লাডিং আমি বললাম, জিরো কার্বন পাওয়ার জেনারেশন, দ্যাট ইজ দেয়ার। কলেজের যে র্যাঙ্কিংটা আমি দেখলাম যে 16 সালের অ্যারাউন্ড 16-20 ছিল, এখন ইট ইজ গোয়িং টুয়ার্ডস 40 রেঞ্জ। ওয়াই ইজ দিস? When we have this kind of distinguished alumni, if we can just get together, we have about 25,000 alumni, I think, at any time. 50 years if they leave after passing, and around 500, আমি যদি ধরি কনজারভেটিভ, তাহলে 25,000 লিভিং অ্যালামনাই। মানে আমি এটা করেছিলাম, যদি ওরা হাত এরকম করে ঝেড়ে দেয় তো 1 লাখ টাকা বেরিয়ে যায় ডিপোজিট অর এনি ইনভেস্টমেন্ট। ইট অ্যামাউন্টস টু 250 crores corpus. If we can take Jadavpur University together, it is another 250 crores corpus. এবং IIT KGP could give us 500 crore corpus. With 1,000 crore corpus, can we play this game? অনেক জায়গায় অনেক কথা শুনছি, খেলা হবে। Can we really play? Then let us try. Gentlemen, I am available outside. You can take my number, my contact number. I am also on Facebook, Ushasankar Bhattacharya, or my magazine is Magazine for New World Order. It is all highlighted. 75-85 projects, all amounting to 100 crores each. অপেক্ষা কিসের? শুধুমাত্র অ্যালামনি টু কাম টুগেদার অ্যান্ড ডিসাইড দ্যাট উই উইল ডু সামথিং, অ্যান্ড উই ক্যান ডু ইট। আই এম প্রিটি শিওর উই ক্যান ডু ইট। আমাদের অ্যালামনিদের সেই স্ট্রেংথ আছে। এইটা বলে, এবং হ্যাপি নিউ ইয়ারে আশা করি এই মেসেজটা একটা হ্যাপি নোট স্ট্রাইক করুক। এইটা বলে, এনিবডি ইজ ভেরি ওয়েলকাম টু মিট মি। মাই ইমেল আইডি ইজ অলসো vigmanav@yahoo.com। আমরা বিজ্ঞানী, vigmanav@yahoo.com, and I am available on the field for an hour or so. এটা নিয়ে নিতে পারেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দেবল ফর গিভিং মি দিস ভেরি প্রেশিয়াস ফিউ মোমেন্টস। আমি আশা করি যে মেসেজ হ্যাজ বিন কনভেড। আই উইল বি গেটিং ব্যাক থ্রু আদার ফোরামস অলসো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you for keeping the time, Usha Shankar. Sorry.
lunch has already been served, so যারা অলরেডি আমি দেখতে পাচ্ছি আমার দুই ব্যাচমেট এখনও বসে আছে, তারা এখনও যায়নি চলে। লেটস গো, অ্যান্ড আফটার দ্যাট আমাদের ওখানে পোস্ট লাঞ্চ all activities will be in the institute hall.